بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور QC5 میں نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، مشکل تو نہیں محسوس ہو رہی؟ نو سر، آسان ہے اب تو، بلکہ قرآن پڑھنے کا اچھا مزہ آتا ہے، تاکہ اس میں کافی لفظوں کو ہم پہچاننے لگے، جملوں کو، لفظوں کو۔ ایگزیکٹلی، الحمدللہ۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور ٹاسک بھی دیا ہوا تھا آپ لوگوں کو، اس پر بھی کام ہو رہا ہوگا یقیناً۔ حفظ بھی کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ، کچھ تھوڑا تھوڑا، کچھ لوگ کچھ پہلے سے حافظ ہوں گے، کچھ نے پہلے سے یاد کیا ہوا ہوگا۔ تو الحمدللہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے اور توفیق عطا فرمائے سب کو۔ چلیے جی، ہمارے پاس آئی تھنک ہم 16 لوگ ہو گئے ہیں، تو لیٹ اسٹارٹ دا لیسن انشاءاللہ۔ آج کا ہمارے اسباق ہیں جی QC5 لیسن نمبر 17، پیج نمبر 17 ہے۔ اس کے آخری دو اشارے C اور D انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے، اس کے ساتھ گرامر ہوگی۔ ہم جلدی سے ایک کوئک سا اوور ویو لے لیتے ہیں کہ QC2 میں ہم نے کیا پڑھا تھا، QC3 میں۔ تو QC2 میں ہم نے مصحف شروع کیا تھا، پہلا پارا، ابتدائی 5 صفحات پڑھے ہم نے، اور دایاں ہاتھ استعمال کیا تھا پوائنٹرز یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور آئی ہوپ کہ وہ یاد بھی ہوں گے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات، پھر کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے، اور اینڈ سو آن، اس طرح سے سارا اشارے تھے جو ہم نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یاد کیے۔ پھر QC3 میں آئے، تو QC3 میں ہم نے دوسرے 5 صفحات، دوسرا کوارٹر پہلے پارے کا، اور کورس 4 میں تیسرا کوارٹر تھا۔ اب ہم کورس 5 پہ ہیں، جس میں انشاءاللہ ہم پہلا پارا کمپلیٹ کر لیں گے۔ 17واں صفحہ، آج کی آیات اور نیکسٹ سیشن کی بھی کچھ آیات ہماری بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو کورس 5 کے پوائنٹرز کو ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یاد کر رہے ہیں۔ 16واں صفحہ ہے یہ، 16، 17، 18، 19 اور 20۔ تو پہلے صفحے کے اشارات ہم کر چکے ہیں، اور وہ اشارات کیا تھے؟ نسخ اور نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے، اور کیا تھا، کسی کو یاد ہے باقی کے دو اشارے؟ خواہش اہل کتاب کی، خواہش اہل کتاب کی، اور اہل یہود و نصارہ، جنت صرف جنت صرف یہود و یہود و نصارہ کے لیے، جی۔ یہ 16ویں صفحے کے اشارات، یہ آ گیا۔ نسخ اور نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ۔ 17واں صفحہ ہے، یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ مختصر اشارے ہیں اس صفحے کے، یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ آج کے اشارات میں سے پہلا اشارہ ہے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا۔ اس سے پہلے اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے موقف پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل دعوے کی نفی کر رہا ہے، عیسائیوں کی۔ ایون یہودیوں کا بھی یہ خیال تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کلیم کر رکھا تھا کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے. تو ان دونوں کی نفی ہے آج کی آیات میں. اسباق کیا ہیں؟ نصارہ یہ بات کہہ کر بہت ہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ تو بہت ہی طاقتور اور قدرت والا ہے، اور اس کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ایک حکم ہوتا ہے، کن، ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے اسباق ہیں. ہمارا بھی یہی ایمان اور عقیدہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. اور اللہ تعالیٰ طاقت، ہم کسی ون میں اس چیز کو پڑھ کر آئے تھے کہ انسان کو اولاد کی ضرورت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان بیمار پڑتا ہے تو اس کی کوئی تیمارداری کرے، کمزور ہو گیا تو اس کا سہارا بنے، اور کہیں پریشان ہو جائے تو اولاد کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اس لیے وہ لم یلد ولم یولد ذات ہیں. 4 پہلو تھے QC1 سورہ اخلاص کے تحت ہم نے پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ 4 حیثیتوں سے یکتا، اللہ کی یکتائی کو بیان کیا گیا تھا. وہ کیا تھے 4؟ اللہ تعالیٰ ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہے. تو اللہ کا تو قدرت اور طاقت یہ ہے کہ اس کا صرف ایک حکم ہوتا ہے، کن، اور کام ہو جاتا ہے. تلاوت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق اللہ العظیم. اور انہوں نے کہا کہ بنا لی ہے اللہ نے اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سب کے سب اس کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں. با محاورہ ترجمہ، وقالو، اور انہوں نے کہا، لفظ بلفظ، وقالو، اور ان سب نے کہا، اتخذ اللہ، اتخذ، یتخذ، کون سا پیٹرن ہے؟ اتخذ، یتخذ. جی، اختلف یختلف. اختلاف یختلف. اختلافا. جی، اتخذ، اتخذ، اس نے بنا لیا. اس نے اللہ، اللہ نے بنا لیا. کیا بنا لیا؟ ولدن، بیٹا بنا لیا. سبحانہ، وہ پاک ہے. بل، بلکہ، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، ما، جو کچھ، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے. کلن، سب کے سب، لہو، اسی کے لیے، قانتون، عاجزی کرنے والے ہیں. یہ قناتا یقنتو، نصرہ ینصرو کا پیٹرن، اس سے قانت، اس کی جمع قانتون، عاجزی کرنا، فرما برداری کرنا. اچھا، یہاں پر اللہ نے جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. تو اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اور اللہ کا بیٹا ہے، ان دونوں سٹیٹمنٹس میں فرق ہے. کہ نصارہ کے گروپس جو تھے وہ بیسیکلی 2 طرح کے ہم کہہ سکتے ہیں تھے، کہ ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایکچوئل میں اللہ کے بیٹے ہیں. جبکہ دوسرے وہ تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایکچوئل میں بیٹے ہیں تو نہیں، لیکن اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا، اڈاپٹ کر لیا، گود لے لیا. تو یہاں دونوں ہی چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے کہ دونوں گروپ ہی غلط ہیں. قانتون، عاجزی کرنے والے، یعنی عاجزی کے ساتھ فرما برداری کرنے والے ہیں، اور تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی ماتحت ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر ہر ایک مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی. تو جب کبھی بھی شرک کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے. تو سبحانہ میں تسبیح بیان ہو رہی ہے. ہم نے QC1 میں پڑھا تھا حمد اور تسبیح کے درمیان کیا فرق کیا جا سکتا ہے، یا حمد اور تسبیح کی کیا ڈیفینیشن تھی. کیا کہتے تھے جی؟ تسبیح کس کو کہتے ہیں جی؟ سر، نقائص کی نفی کو تسبیح کہتے ہیں. نقائص کی نفی کرنا یہ تسبیح کہلاتا ہے. اور حمد کیا ہے؟
तारीफ शुक्र अदा करना अल्लाह का, तारीफ बयान करनी, शुक्र अदा कर, तारीफ और तारीफ शुक्र, तो हर तरह की तारीफ तो तारीफ, अल्लाह की तारीफ। हर तरह की तारीफ। अच्छा देखें, तारीफ खूबियों का में बयान है, तो खूबियों का बयान है। खूबियों का बयान जी, यानी हम्द और तस्बीह दोनों का एंड रिजल्ट और अल्टीमेट गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हम्द में और तस्बीह में, कि अल्लाह की परफेक्शन को बयान किया जाए। तो किसी की भी परफेक्शन बयान करने के दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये है कि उसके अंदर सारी खूबियां गिनवा दी जाएं कि इसमें ये खूबी भी है, ये खूबी भी है, इन सारी खूबियों के मजमुआ होने की वजह से ये ज़ात परफेक्ट ज़ात है। दूसरी सूरत यह होती है कि किसी से कहा जाए कि इसमें किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कमजोरी नहीं है, ये हर लिहाज से परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो जब तस्बीह, इसका मतलब है कि जब किसी का कोई पार्टनर या शरीक बनाया जाए तो ये एक किस्म का नुक्स है, कमजोरी है। पार्टनर की जरूरत इंसान को तभी पड़ती है ना कि जब इंसान खुद से कोई काम ना कर सकता हो अकेले, उसको फिर पार्टनर या शरीक की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अल्लाह ने इसके बाद बात इरशाद फरमाई, जब भी जिक्र आया शिर्क का तो अल्लाह ने फरमाया सुबहाना, वो पाक है। यानी कमजोरी की वजह से शिर्क हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला कमजोरियों से पाक है, नकाइस और गलतियों से पाक है। और हम इंसानों को औलाद की जरूरत पड़ती है इसलिए कि हम थकते हैं तो बच्चे हमें खुश करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद हमारी खिदमत करती है, हमारी मदद करती है, मर जाए तो हमारी औलाद हमारे नाम और विरासत को बाकी रखती है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो बेसिकली कमजोरियां, थकना, बूढ़ा हो जाना, मर जाना, ये कमजोरियां हैं। जबकि अल्लाह ताला इस तमाम कमजोरियों से पाक है, अल्लाह को इनमें से किसी की भी जर्रा बराबर भी जरूरत नहीं है। वो जमीन व आसमान का खालिक व मालिक, हर चीज उसका हुक्म सुनते ही फौरन इताअत में लग जाती है। यह है अल्लाह की जात। तो इस आयत को पढ़ें जरा तर्जुमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह, और उन्होंने कहा बना ली है अल्लाह ने औलाद, वो पाक है। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द, बल्कि उसी के लिए है जो आसमानों में है और जमीन में है। कुल्लुन लहू कानितून, सब उसी के लिए आजिजी करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक आयत हमारी मुकम्मल हो गई। दूसरी आयत को पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो पैदा करने वाला है आसमानों और जमीन का, और जब वो फैसला करता है किसी काम का तो फिर कहता है हो जा, तो वो फौरन हो जाता है। बदीउ, बदीअ किसी फॉर्म में हम पढ़कर आए हैं। बदीउन कौन सा वजन बन रहा है? बदीअ फ़ईल का पैटर्न बन रहा है। फ़ईल, फाइल फ़ईल के पैटर्न पर आने वाले अस्मा को क्या नाम दिया था? ये कौन सा इसम होता है? हमने पढ़ा था मकान, सिफत, तफदील और मुबालगा। तो ये किस में आएगा? बदी, मकान में आएगा, सिफत में, तफदील में, मुबालगा, सिफत में आएगा। बदीउ पैदा करने वाला, बदीउ पैदा करने वाला। और बदी ऐसे पैदा करने वाले को कहते हैं जो बगैर किसी भी नमूने के चीजों को अदम से वजूद बख्शता है। आसमान और जमीन का कोई स्ट्रक्चर, कोई जो है वो ड्राइंग पहले से नहीं बनाई गई। अल्लाह ने अपने हिकमत के मुताबिक, अपनी कुदरत के मुताबिक जैसा चाहा अल्लाह ने बस बना दिया। ठीक है जी। तो बदीउस समावात, आसमानों और जमीन का बनाने वाला है, पैदा करने वाला। व इज़ा क़ज़ा, क़ज़ा यक़ज़ी, कौन सा पैटर्न बनेगा? क़ज़ा यक़ज़ी जी, क़ज़ा यक़ज़ी, इक़ज़ी, हदा यहदी, इहदी की तरह। क़ज़ा यक़ज़ी, हदा यहदी की तरह। हदा यहदी का बाब कौन सा था? फतहा, नसरा, दरबा, समिआ में से हदा यहदी कौन से पैटर्न पर था जी? दरब दरबा।
दरबा वाला पैटर्न हो और मादा ऐसा आ जाए जिसके आखिर में कमजोर हर्फ आ रहा हो, तो टेबल बनता है अदा या क़दी, हदा या हदी, जजा या जजी की तरह। फ़इज़ा क़दा, क़दा का माना फैसला करना, क़दा उसने फैसला किया, लेकिन शुरू में चूंकि इज़ा आ गया तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह में हम पढ़ कर आए थे कि इज़ा जब फ़िल माज़ी से पहले आता है तो वो क्या करता है, मुजारे का मीनिंग देता है। मुदारे का मीनिंग दे देता है। तो जब वो फैसला करता है अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा, तो सिर्फ, इन्नमा, इन्नमल अमालु बिन्नियात आपको याद होगा, हम पढ़ कर आ चुके हैं इन्नमा, तो सिर्फ यकूलु वो कहता है, लहू उससे, कुन, काना यकूनु से फेले अमर, कुन हो जा, व यकूनु तो वो फौरन हो जाता है। बदीअ वो जात जो बगैर किसी चीज के कोई चीज बना दे, और लफ्ज बिदअह ये भी इसी से बना है। बिदअत किसको कहते हैं, ऐसा काम जिसकी कोई असल और बुनियाद कुरान और सुन्नत से न मिलती हो, उस चीज को बिदअत कहा जाता है। माला अस्ल लहू, बिदअत उसको कहते हैं माला अस्ल लहू फिल कुरानी व सुन्नह, ये कुरान और सुन्नत जो हैं वो दीन का बुनियाद हैं और मंबा हैं दीन के तमाम उमूर का और अहकाम का, कामों का। कोई भी ऐसा काम जो सवाब समझ कर किया जा रहा हो, नेकी कमाने की नीयत से किया जा रहा हो, लेकिन कुरान और सुन्नत ने उसके लिए कोई दलील मौजूद न हो, तो ऐसे काम को बिदअत कहा जाता है। अल्लाह की कुदरत और ताकत हर चीज को घेरे हुए है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो सिर्फ एक हुक्म होता है, कुन हो जा, और वो काम हो जाता है। तो जब इतनी ज्यादा ताकत की हामिल जात है एक, तो उसको फिर किसी बेटे की कोई जरूरत नहीं हो सकती। हम तसव्वुर करें, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाला एक छोटा सा घर बनाने में हमें सालों लग जाते हैं। हम अगर एक एवरेज आम तौर पे नॉर्मल इंसान की जिंदगी का जायजा लें, तो एक अपनी लड़कपन और जवानी के बाद वो मेहनत शुरू करता है, काम करना शुरू करता है, कोई कमाई करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, पैसे कमाता है, और करते 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 उसको कम से कम 50 40 या 50 साल की उम्र में जाकर वो इस काबिल होता है कि वो अपने लिए एक घर बना ले, और उस घर के बनाने के लिए वो अपनी जिंदगी का प्राइम टाइम लगा देता है, तब जाके वो एक घर बनाता है जो एक इंसानी जरूरियात को पूरा करने वाला घर होता है। तो तसव्वुर करें कि अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीन और आसमानों का बनाना इतना बड़ा काम है, और वो भी बदीअ इस अंदाज से पैदा किया कि पहले से उसका कोई नक्शा नहीं है, बगैर किसी नक्शे के पैदा किया है। तो अल्लाह ने बनाया, और इसको कितने दिनों में बनाया, 6 दिनों में। अल्लाह ने फरमाया 6 दिनों में जमीन को हमने, जमीन और आसमान के इस निज़ाम को खड़ा कर दिया। तो इससे हमें अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत वाली और ताकतवर ज़ात है, कितनी स्ट्रांग ज़ात है। तो बेशक अल्लाह ताला की कुदरत हमारे तसव्वुरात से बहुत आगे की चीज़ है। वराउल वरा ज़ात है, अकल में आने वाली ज़ात नहीं है। हम दुनिया की ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को देखें तो हम किसी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे तशबीह देकर हम समझ सकें कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान के निज़ाम को कैसे बनाया। एक हदीस लीजिए, हजरत अबू मूसा अशआरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, अन अबी मूसा रदी अल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसा अहदुन औ क़ाल लैसा शैउन अस्बरा अला अदन समिअहु मिन अल्लाह इन्नहुम लयदऊन लहु वलदा व इन्नहु लयुआफीहिम व यरज़ुकुहुम। लैसा अहदुन, कोई एक भी नहीं है, या ये कहा, अल्फाज के अंदर जो है वो रावी रिवायत करने वाले को शक है, या तो ये अल्फाज कहे गए कि लईसा अहदुन, या ये कहा गया लईसा शैउन, कोई चीज भी नहीं है। क्या नहीं है, अस्बरा, साबिर सब्र करने वाला, तो अस्बर ज्यादा सब्र करने वाला। लईसा शैउन अस्बरा, कोई भी चीज या कोई भी शख्सियत, कोई भी जात ज्यादा सब्र करने वाली नहीं है। किस पर, अला अदन, किसी तकलीफ पर, समिअहु, जिसको उसने सुना हो, मिन अल्लाही, अल्लाह से बढ़कर। कोई भी जात अल्लाह से बढ़कर सब्र करने वाली नहीं है किसी चीज पर जिसको वो सुने।
یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں مخلوقات میں، انسانوں میں، کہ لوگوں کو مختلف باتیں کی جاتی ہیں، کچھ لوگ اس پر صبر کرتے ہیں. تو ایکسٹریم لیول پر بھی جا کر کوئی اگر صبر کر رہا ہے باتیں سن کر لوگوں کی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا صبر یعنی تحمل ہے اللہ کی ذات میں. کیسے؟ انہم لا یدعون لہ ولدا، کہ یہ لوگ انسان اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، اولاد بناتے ہیں، اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، اولاد ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں دعویٰ اور بڑا بہتان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّهُ يُعَافِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، ان کو عافیت دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُمْ، اور ان کو روزی اور رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس حدیث کا جو ہے وہ ترجمہ ہم نے لفظوں کے ساتھ ساتھ دیکھ لیا، الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے. تو اس میں کوئی نیا لفظ تو میرا خیال ہے نہیں آیا ہوا. اصبر سے میں نے بتا دیا، صابر سے اصبر آیا. تو یہ اصبر کون سا والا ہے؟ مکان، تفضیل، صفت، مبالغہ، کس میں تفضیل آئے گا والا یہ؟ ہے، افعل والا ہے، تفضیل افعال والا. والا، تفضیل والا. تفضیل سے اور لا یعافیہم، یہ فعل آیا ہے، عافا یعافی. اس طرح کا کون سا ٹیبل پڑھا ہے ہم نے؟ عافا یعافی معافاتن، نادا ینادی مناداتن. پڑھا تھا ٹیبل نادا والا؟ پھر نادا کی طرح، عافا یعافی نادا ینادی کی طرح. اور یرزق رزق، یرزق کی طرح ترجمہ بامحاورہ لکھا ہوا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بھی لوگوں کی جانب سے بولی گئی تکلیف دہ بات پر جو اس نے سنی ہو، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے. تو یہاں صبر کا معنی یعنی تحمل، برداشت لے سکتے ہیں ہم، کہ برداشت کرنے والا نہیں. لوگ اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ انہیں تندرستی سے نوازتا ہے اور انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے. تو تصور اور احساس کو استعمال کرتے ہوئے ذرا تدبر، تفکر کریں، سوچئے کہ یہ پوری کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہے. سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، سوائے کچھ ایسے انسانوں کے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی بیٹے کو یا کسی اور شریک کو مانتے ہیں. اس کے باوجود یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، انہیں رزق عطا کرتا ہے اور صحت سے نوازتا ہے. یہ اللہ ہی کا جو ہے وہ تحمل ہے. اللہ تعالیٰ ہی اپنے جو ہے وہ قدرت کے ساتھ لوگوں کو معاف کیے ہوئے درگزر کرتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے، دنیا کی زندگی چونکہ دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے. اگر اسی نظریے اور عقیدے کے ساتھ کوئی دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پھر اس کے ساتھ جو معاملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آمین. پڑھ لیجیے آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو صرف کہتا ہے اس کو کہ تو ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. اسباق کے ایک مرتبہ پھر سے دیکھیے جی، 2 پوائنٹس ہیں ہمارے پاس کہ نصارہ یہ بات کہہ کر بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ انتہائی طاقت اور قدرت والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. ہمیں بھی اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر اور ہماری جو ہے وہ چاہتوں میں بہت سے ایسے جو ہے وہ ہمارے خیالات ہیں، ہماری چاہتے ہیں، ہماری ضروریات ہیں. ہم اس کے لیے آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ضروریات کے لیے بھی امر کن والا فیصلہ فرما دیجئے کہ آپ کہیں کن اور ہماری ضروریات پوری ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاجات اور تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے. آمین. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ہی پاکی بیان کریں اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں ہم سب کی مدد فرما. پلان بنایا جائے
کہ توحید کا پیغام جہاں تک ممکن ہو سکے ضرور پہنچائیں گے، جتنا ہم سے کوشش ہو سکے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم ضرور کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اسماء دیکھ لیجیے، ولدن، ولدن واحد ہے یا جمع؟ جی ولد واحد واحد ہے، ہے واحد سر، ہے۔ اولاد جمع جمع آئے گی اس کی اولاد، ولد کی جمع اولاد، بیٹے کو کہتے ہیں۔ سماوات جمع ہے، جمع جمع اس کا واحد آئے گا سماؤن۔ سماؤن۔ امر واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگی؟ امور 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 امور۔ امور امور۔ افعال دیکھ لیں، افعال میں قانتون آیا، نصرہ کا پیٹرن، قنتا یقنتو اقنت، قانتن مقنوتن قنوتن، فرما برداری کرنا۔ اور ہم وطر کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں، قنوت وطر۔ اس سے بھی مراد کیا ہے کہ ہم فرما برداری شو کرتے ہیں اللہ کے سامنے، قنوت۔ ٹھیک ہے جی۔ اور بدیع، فتح کا پیٹرن ہے، بدع یبدع، بدع یبدع یبدع ابدع، یبدع بدیع بدیع ڈیش بدع، یشبدع بدع یبدع ابدع، بدیع ڈیش بدع، پیدا کرنا، بدع اس نے پیدا کیا۔ اور کمزور افعال میں قال آ رہا ہے، قال یقولو، یہ ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، ہر دوسری لائن یا تیسری لائن میں قال یا کانا میں سے کوئی نہ کوئی فعل آ جاتا ہے۔ قضا، یہ ہدا یہدی کی طرح، قضا یقضی اقضی، قاض مقضی قضاء، قضا اس نے فیصلہ کیا، تو اسی سے ہے قاضن۔ اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں جج کو کیا کہتے ہیں؟ قاضی۔ تو وہ یہی قاضن ہی ہے، جب یہ اردو میں آتا ہے تو اس کو ہم یا کے ساتھ بولتے ہیں قاضی، اور عربی میں بھی اس کو بولا جا سکتا ہے یا کے ساتھ، لیکن اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ شروع میں ال اگر لگا دیں گے، قاضن کے شروع میں اگر ال آ جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا القاضی۔ ٹھیک ہے۔ امرن حمزہ والا فعل ہے، امرا یأمر مر، آمر مأمور امر، حکم دینا، ہمارا اس نے حکم دیا۔ اور کانا تو ہمیں ہر دوسری تیسری لائن میں نظر آتا ہے۔ مزید فیہ میں دیکھیں، اتخذ اختلاف کا پیٹرن، اتخذ یتخذ، اتخذ متخذ متخذ اتخاذ بنانا، اتخذ اس نے بنا لیا۔ اچھا جی، جوڑیاں ہم جار مجرور کی جوڑی ہم پڑھ چکے ہیں جی، جی سر۔ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں کوئی جار مجرور کی جوڑی نظر آ رہی ہے؟ ما فی السماوات والارض، نہیں، صرف جوڑی جار مجرور والی بتائیں، یہ تو آپ نے بہت سارے الفاظ بول دیے۔ جار مجرور کی جوڑی فی السماوات، السماواتی، السماواتی جو ہے یہ جار مجرور کی جوڑی ہوگی۔ اور کوئی ہے؟ والارضی، والارضی کو ڈائریکٹ جوڑی نہیں کہیں گے ہم، یہ واو جو ہے نا، اس واو کو کہتے ہیں، یہ کنیکٹنگ کے لیے آتا ہے، کنجنکشنز کے طور پر عطف، تو یہ عطف کے ساتھ اس کو لیں گے ہم، تو اس کو ہم ڈائریکٹ جوڑی صرف ہم اسی کو لیں گے، فی السماوات۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور؟ یہ دو اور بھی ہیں لیکن یہ ضمیروں کے ساتھ ہیں، لہو اور لہو، یہ لہو یہاں بھی ہے۔ تو یہ ہم آگے چل کر پڑھ لیں گے کہ یہ جو جوڑیاں بنتی ہیں، جار مجرور کی جوڑی، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حرف جر اور اس کے بعد کوئی اسم آ جائے، یا حرف جر اس کے بعد کوئی ضمیر آ جائے، تو یہ دونوں صورتوں میں بن جاتی ہے جار مجرور کی جوڑی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم آگے چل کر اس کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ، یہ ضمیروں والی۔ تو سمپل اسم کے ساتھ جو ہے یہ ایک ہی ہمیں نظر آ رہی ہے، فی السماوات۔ چلیے جی، کوئی اور سوال کسی کے ذہن میں؟ لہو جو ہے سر، اس میں ویسے تو لمز لی ہوتا ہے نا، تو اس میں زبر ہے، ضمائر کے ساتھ، ضمائر کے ساتھ زبر آئے گی؟ نہیں، جو ضمیریں ہیں اس میں جب آئے گا نا تو لہو، لہم، لکا، لکم، اور صرف لی جو ہے اپنی طرف والا، اس میں زیر آ جائے گی، باقی سب جگہ پر زبر آئے گی۔
اور عام اسما کے ساتھ جب یہ ہوگا تو پھر زیر کے ساتھ آئے گا، للہ، لربی، للناسی، پھر زیر کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. ابو بکر صاحب. ابو بکر صاحب. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو ہم نے حدیث آج پڑھی ہے اس میں جو جار ہے الا ازن، اس میں جی پر پھر وہ ڈبل زبر کیوں آ رہی ہے؟ اعلی اذن پر ڈبل زبر کیوں آ رہی ہے؟ اچھا یہ جو ہے نا جب کمزور افعال آ جاتے ہیں نا، کمزور والے الفاظ، اذن جو ہے نا اس کے مادے کے حروف ہیں حمزہ، ذال اور یا. تو جب کمزور حرف آ جائے آخر میں تو کوئی نہ کوئی چینج آ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ اذن آ گیا یوں. اس کو بھی اگر ہم پڑھیں گے نا ال کے ساتھ تو پھر یہ بن جائے گا الاذا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اسی کورس میں آخری اسباق میں جا کر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. سر ایک اور ویسی بائی دا وے کوشچن ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نماز فوت ہو گئی ہے قضا، یہ قضا اور وہ قضا سیم ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے قضا؟ نماز قضا ہو گئی نہیں، وہ قضا اور ہے. وہ قضا کا معنی ہے کہ ادائیگی سے قضا ہو گئی. قضا ہو جانا یعنی رہ جانا، پیچھے ہو جانا. ٹھیک ہے سر. اور یہ ہے قضا، فیصلہ کر دینا، قاضی والا. جزاک اللہ. ٹھیک، وہ مختلف ہیں، میننگ مختلف ہیں، یعنی کانسیپٹ لفظ کے پیچھے مختلف ہے. کوئی اور سوال؟ قضا کا مطلب سر یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی رکن رہ جائے تو پھر اس کی قضا دینی پڑتی ہے؟ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ قضا دو معنوں میں آ رہا ہے. ایک معنی ہے فیصلہ کرنے والا جو یہاں استعمال ہو رہا ہے، جب وہ ارادہ کر دینا، کسی چیز کا ارادہ کر لینا، فیصلہ کر لینا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قضا یعنی ادائیگی سے رہ جانا، کسی چیز کو مس کر دینا. دونوں دو معنی ہو سکتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے، ہم نے ضربہ کے کتنے معنی پڑھے ہیں؟ ضربہ کا ایک معنی ہم نے پڑھا ہے مارا. ضربہ کا ایک معنی ہم نے یہ بھی پڑھا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ اس چیز سے بیان محسوس کرتا ہے. کرتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے. تو ضربہ ایک ہی فعل ہے لیکن دو معنی میں استعمال ہو رہا ہے. پھر ایک چلنا اور کا معنی بھی ہے ضربہ کا. ضربہ کا ایک معنی ہے چلنا، چلنا. چلنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے ایک ٹیبل کیا تھا QC3 میں تولا والا. تو تولا کا ایک معنی جو ہم نے ٹیبل میں پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ پھرا، پھر گیا وہ. پھر گیا. لیکن تولا کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے سرپرستی کی. ہم وہ دعا پڑھتے ہیں قنوت کی، اس میں پڑھتے ہیں وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، جن کی تو سرپرستی کرتا ہے مجھے بھی ان میں شامل کر اور میرا سرپرست بن جا. پھر ایک اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ٹرسٹ کا کوئی متولی ہے. متولی کیا مطلب؟ وہ پھرنے والا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ذمہ داری لینے والا ہوتا ہے. تو فعل ایک ہی ہو، اس کے میننگز مختلف ہو سکتے ہیں. یوزج پر ڈیپینڈ کرے گا کہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. کانٹیکسٹ سے ہم طے کر لیں گے کہ یہاں کون سا معنی استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. قضا کا مطلب تو پورا کرنا بھی پڑا گیا ہے، کہا جاتا ہے. اس کو قضا کا وقت کا پورا ہو جانا. جی وہ یہ نا کہ کہتے ہیں جی وقت قضا آ گیا. وقت قضا سے مراد یہ ہے کہ فیصلے کا وقت آ گیا. تو اس کو پھر ہم اردو میں اس میں سینس میں لیتے ہیں کہ پورا ہو گیا وقت. وہ بیسیکلی وہ اس معنی میں ہے جو یہاں آیا ہوا ہے. فیصلہ کر لیا گیا تھا، اس فیصلے کا وقت آ گیا ہے. قضا آ گئی ہے یعنی فیصلہ آ گیا اللہ کی طرف سے کہ اب اس بندے نے دنیا سے اٹھنا ہے. عام طور پر اسی جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں یوز کیا جاتا ہے. کسی کے فوت ہونے پر کہا جاتا ہے کہ قضا نے اس کو آ لیا. تو قضا نے آ لیا مطلب حکم اللہ کا آ گیا کہ اب اس نے جانا ہے دنیا سے. اچھا جی، پچھلے سیشن میں ہم نے جو
प्रैक्टिस की थी। अस्मा के रफा, नस्ब और जर की हालतें हमने सिंगुलर में प्रैक्टिस की थी। आज के सबक में हम जमा के साथ प्रैक्टिस लेंगे। हम अरबी ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिनको हम थ्रू आउट पढ़ते आ रहे हैं QC1 से, और आगे भी चलते चलेंगे इसी तरीके से, और इन्हीं दो के बेस पर हम प्रैक्टिस करेंगे कुरान की ग्रामर को समझने की। एक को कहते हैं इल्म सर्फ और दूसरे को कहते हैं इल्म नहव। सर्फ कहते हैं फेरने को, तो मादे के हुरूफ को मुख्तलिफ शक्लों में फेर कर बामाना अल्फाज बनाने को इल्म सर्फ कहते हैं। और नहव बेसिकली कहा जाता है किनारे को। तो अल्फाज के एंडिंग्स कैसे होंगी, दबर जेर पेश की तब्दीलियां जो हमें नजर आती हैं, उसको हम समझते हैं इल्म नहव में। और प्लस हम अल्फाज को किस कॉम्बिनेशन में सेट करेंगे, किस अंदाज से उसको रखेंगे तरतीब पर कि हमें बामाना जुमले मिल जाएं, एक कंप्लीट सेंस वाले जुमले मिलेंगे। तो ये दो चीजें हम नहव में सीखते हैं। हर लफ्ज किसी न किसी महल में आ रहा होता है, कभी वो फाइल बन रहा होता है, कभी मफूल बन रहा होता है। तो फाइल की एक अलग जो है वो हैसियत है, मफूल की अलग है। हर महल और हैसियत में आने की वजह से उसके आखिर में तब्दीलियां रिक्वायर्ड होती हैं। वो तब्दीलियां भी हम नहव के जरिए समझ रहे हैं। हमने अब तक 4 किस्म के जुमले पढ़ लिए हैं। जुमला इस्मिया हमने पढ़ा, जिसकी आसान सी और सादा सी तारीफ इसके नाम से ही जाहिर है कि हर वो जुमला जो इस्म से शुरू हो रहा हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक को मुब्तदा कहते हैं, दूसरे को खबर। और ये दोनों हिस्से, मुब्तदा भी और खबर भी, दोनों रफा की हालत में होते हैं। और मुब्तदा के बारे में आम तौर पर कानून और उसूल ये है कि वो मारिफा हो, और खबर में जो अल्फाज आते हैं उसमें उमूमी उसूल ये है कि वो नकिरा हो। लेकिन एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि कहीं पर खबर जो है वो मारिफा आ जाए या मुब्तदा नकिरा हो जाए। तो एक्सेप्शंस के लिए जो है वो एक खिड़की खुली रखें। हम आगे जहाँ आयात पढ़ेंगे तो वहां पर हमें ये चीजें नजर आती रहेंगी कि कैसे खबर जो है वो मारिफा आ गई है या मुब्तदा नकिरा आ गया है। तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल ये जुमला है। इसके लिए हमने पढ़ा था मिसाल, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन। फिर इसी जुमला इस्मिया से पहले अगर इन्ना या उसकी बहनें आ जाएं तो इसको कहते हैं इन्ना वाला जुमला। यहाँ पर तब्दीलियां आ जाती हैं कि नाम बदल जाते हैं, इन्ना का इसम और इन्ना की खबर बन जाता है, और इन्ना का इसम नस्ब की हालत में चला जाता है, खबर रफा में रहती है, इन्नल्लाह गफूरुन। जुमला इस्मिया से पहले काना या उसकी बहनों में से कोई आ जाए तो भी नाम बदलता है, काना का इसम और काना की खबर हो जाता है। और यहाँ इन्ना वाली सूरत के ऑपोजिट होता है कि काना का इसम तो रफा की हालत में रहता है, काना की खबर नस्ब में चली जाती है, कान अल्लाहु गफूरन। और जुमला फेलिया इसके नाम से ही जाहिर है कि जो फेल से शुरू हो रहा है उसको जुमला फेलिया कहेंगे। और इसके अंदर एक फेल होता है, एक उस फेल को करने वाला होता है सब्जेक्ट, और एक उस फेल का असर लेने वाला होता है ऑब्जेक्ट। तो जो फाइल है सब्जेक्ट वो रफा की हालत में रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट और मफूल है वो नस्ब की हालत में चला जाएगा। तो जुमला हमने देखा खलक़ल्लाहुल अर्द। आगे चलने से पहले यहीं पर हम क्विकली बात कर लेते हैं कि अब तक जो हमने ये 4 जुमले पढ़े हैं, इन 4 जुमलों में 5 मकामात ऐसे आए जहां हमने कहा कि इन 5 महल में आने वाला इसम रफा की हालत में होगा। वो 5 महल कौन कौन से हैं? नंबर 1 मुब्तदा, अल्लाहु गफूरुन, मुब्तदा खबर, मुब्तदा। नंबर 2 खबर। खबर, नंबर 3 इन्ना की खबर। इन्ना का इसम, नंबर इन्ना 4 की खबर, काना नाइबुल का, फाइल, काना फाइल, का नाइबुल इसम, फाइल, और और खलक़ल्लाहु में का फाइल। फाइल। 5 फेल का फाइल। ये 5 मकामात हैं कि जहां पर कोई इसम आएगा तो वो रफा की हालत में होगा। नसब वाली कितनी हालतें हमने पढ़ ली? एक हमने पढ़ा इन्ना का इसम इन्ना का, नसब की इन्ना हालत में है, 3 काना की खबर नसब की खबर, हालत में है, और और मफूल फेलिया भी का नसब की। मफूल। मफूल। तो 5 हालतें ऐसी हैं कि इन 5 हालतों में आने वाला इसम रफा की हालत में आएगा। और अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें 3 हालतें ऐसी हैं कि कोई इसम अगर उन 3 में आ जाए तो वो नस्ब की हालत में रहेगा। इन 5 और 3 को याद रखें।
اور اس کو دہراتے رہیں, یہ آپ کو بہت کام آنے والے ہیں آگے چل کے QC 6 میں اور 7 میں بھی. تو پچھلے سبق میں ہم نے واحد اسماء کے جملوں کی رفع, نصب اور جر کے ساتھ مشق کی تھی, یعنی سنگولر اسم لیا تھا اور اس کو ہم نے 3 جملے بنائے تھے. ایک میں وہ اسم رفع کی حالت میں آ رہا تھا, ایک میں نصب کی حالت میں, ایک میں جر کی حالت میں. اور مثال ہم نے لی تھی ال کے ساتھ اگر ہوگا تو المسلم یہ رفع کی حالت ہے, المسلمہ یہ نصب کی حالت ہے, اور المسلمی جر کی حالت. دہرائیں ذرا, رفع کی حالت المسلم المسلم, المسلم نصب کی حالت المسلمہ جر کی حالت المسلمی, المسلمی. پھر سے رفع کی حالت المسلم, المسلم نصب کی حالت المسلمہ, المسلمہ کی حالت. المسلمی. المسلمی اب ان جملوں کا ترجمہ کرنا ہے ہم نے. جاء المسلم کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک مسلمان ہے. ایک مسلمان آیا. ایک خاص مسلم خاص آیا. مسلم. رأى زید المسلم کیا ترجمہ ہوگا؟ زید نے ایک مسلمان ایک کو خاص دیکھا. مسلم کو دیکھا. زید نے دیکھا ایک خاص مسلم کو. سمع زید من المسلم ترجمہ زید نے سنا ایک مسلمان سے. زید نے سنا ایک خاص مسلم سے. تو یہ تینوں جملوں کو ایک ایک بار دہرائیں. جاء المسلم, ایک خاص مسلم آیا. ایک پھر بھی خاص دہرائیں. مسلم جاء آیا. المسلم, جاء جاء المسلم المسلم ایک خاص رأى مسلم. زید المسلم, رأى زید المسلم. زید نے ایک سمع خاص. زید من المسلم. سمع سمع زید زید من المسلم. زید نے ایک اب خاص. اسی المسلم کو ہم جمع کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو مسلمن ہے اگر رفع کی حالت میں تو اس کی جمع بنے گی مسلمون واو کے ساتھ. مسلمن کی جمع مسلمون, مسلمون مسلمن کی جمع مسلمین, مسلمین اور مسلمین کی جمع بھی مسلمین. دونوں ایک جیسے ہیں. مسلمن اور مسلمین دونوں کی جمع مسلمین مسلمین. تو جمع والے الفاظ کو ہم نے صرف دہرانا ہے 2 بار. رفع کی حالت مسلمون, مسلمون نصب کی حالت مسلمین, مسلمین جر کی حالت مسلمین. مسلمین. دہرائیں. رفع کی حالت مسلمون نصب کی حالت مسلمین مسلمین جر کی حالت مسلمین. مسلمین. اب ان کو جملوں کے اندر رکھتے ہیں. جاء مسلمن یہ اس کے ساتھ تھا, سوری نکرہ. جاء مسلمن ایک مسلم آیا. ایک مسلم آیا. رأى زید مسلمن زید نے دیکھا ایک مسلمان ایک کو. مسلمان کو. سمع زید من مسلمن سنا زید نے زید نے ایک ایک مسلم سے. مسلم سے. اب ال کے ساتھ اگر ہے تو المسلموں کی جمع المسلمون. سنگولر میں تو یہ تبدیلی آئی تھی کہ بغیر ال کے ہوگا تو تنوین ہوگی آخر میں, ڈبل حرکت, اور ال کے ساتھ آ رہا ہے تو سنگل حرکت ہے. لیکن جمع میں کوئی تبدیلی اور نہیں آ رہی, صرف ال کا اضافہ ہو رہا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے. جب واحد ہوگا تو مسلمن سے المسلم ہو جائے گا. 2 تبدیلیاں ہو رہی ہیں, شروع میں ال آ رہا ہے, آخر سے تنوین جا رہی ہے. لیکن جب پلورل ہوگا تو مسلمون سے المسلمون ہو جائے گا, صرف ال کا اضافہ ہے, آخر میں کوئی اور چینج نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو بتائیں المسلموں کی جمع المسلمون المسلمون. المسلمہ کی جمع المسلمین. المسلمی کی جمع. المسلمین. جمع میں حالتیں بتائیے. رفع کی حالت المسلمون, نصب کی حالت المسلمین. المسلمین, جر کی حالت المسلمین. المسلمین. یہ تو ہم کر چکے ہیں. آئیے یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں قرآن کی مثالوں سے. قال الظالمون, قال الظالمون, تو یہاں پر الظالمون رفع کی حالت میں آ رہا ہے.
اگر میں پوچھوں کہ الظالمون رفع کی حالت میں کیوں آ رہا ہے تو بتا سکتے ہیں؟ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ہے، پیش کے لیے قال فعل ہے، اس کے لیے یہ سبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے، کہا ظالموں نے، تو فعل کا چونکہ یہ سبجیکٹ ہے اس لیے یہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے۔ یقول الکافرون کہتے ہیں کافر، کافر، یقول الکافرون کہتے ہیں کافر، تو الکافرون بھی رفع کی حالت میں ہے کیونکہ یہ یقول فعل کے لیے فاعل بن رہا ہے۔ یفرح المؤمنون، یفرح خوش ہوتے ہیں، کون؟ المؤمنون ایمان والے، المؤمنون یفرح کا فاعل ہے اس لیے رفع کی حالت میں آ رہا ہے۔ اور آئی ہوپ کہ یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ فعل کا فاعل اگر لفظوں میں لکھا ہوا ہے، ایک نیا لفظ ہے جس کو ہم فعل کا فاعل قرار دے رہے ہیں، تو پھر فعل ہمیشہ سنگولر یوز ہوگا۔ یہ بات کی ہے ہم نے کہ نہیں کی؟ پھر یہ کر چکے ہیں۔ کر ہم چکے ہیں۔ فعل اور فاعل کے درمیان کوارڈینیشن ضروری ہے مذکر اور مؤنث میں، فعل اور فاعل میں کوارڈینیشن ہوگی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، یعنی اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث والا آئے گا، اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا، یہاں پر چینج آئے گا۔ لیکن فعل کا جو فاعل ہے وہ سنگولر ہو یا پلورل ہو یا ایون ڈوئل ہو، لیکن وہ ایک نئے لفظ کے طور پر لکھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہو، تو پھر فعل ہمیشہ سنگولر آئے گا۔ الظالمون فاعل ہے تو الظالمون جمع ہے، اس جمع کی وجہ سے قالا کو جمع نہیں بنائیں گے، قالو الظالمون نہیں کہیں گے، یہ غلط ہوگا۔ ہاں اگر الظالمون نہ ہوتا اور قالا کے اندر جو ضمیر ہے اس کو فاعل بنانا ہوتا اور بات ہم نے کرنی ہوتی جمع کی، تو پھر ہم کہتے قالو، یعنی فعل کا فاعل دو طرح سے آ سکتا ہے، یا تو ایک نیا اسم اور نیا لفظ ہوگا جس کو ہم کہیں گے کہ یہ فاعل کی جگہ پر ہے، اور یا ہم کہیں گے کہ فعل کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کا فاعل بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس فعل کے اندر چھپی ہوئی ضمیر کو فاعل بنانا ہے تو پھر اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اگر ہم جمع کی بات کریں گے تو جمع والا لفظ یوز کریں گے، اگر واحد کی بات کریں گے تو واحد والا لفظ یوز کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ دو باتوں کی تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جب اس طرح کے یہ جملے آ رہے ہیں قال الظالمون یقول الکافرون، تو اس صورت میں قال کے اندر ہوا ہے، یقولو کے اندر بھی ہوا ہے، یفرحو کے اندر بھی ہوا ہے، لیکن یہ الظالمون الکافرون اور المومنون جب ان کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ تینوں فاعل ہیں، تو اب یہ جو اس کے اندر چھپا ہوا تھا اس کی ضرورت نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس قالہ کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، اب ہم کہیں گے اس قالہ کا فاعل یا ظالمون ہے، ہوا کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں۔ اسی طرح یقولو کے اندر بھی ہوا کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ الکافرون آگے موجود ہے جس کو ہم اس کا فاعل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو یوں سمجھیں کہ قالہ کے اندر ہوا بھی ہے اور الظالمون بھی ہے، ایک فعل کے دو فاعل ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب فعل کے بعد کوئی اسم لکھا ہوا نظر آ جائے تو ہم صرف اسی کو فاعل بنا لیں گے، پھر فعل کے اندر جو چھپی ہوئی ضمیر ہے اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جی نیئر صاحب۔ سر یہاں پہ کائنڈلی ایک ایگزامپل وہ بھی دے دیں جس میں جو ہے نا فعل کے اندر ہی فاعل چھپا ہوا ہو۔ اچھا وہ اسی جملے کو دیکھ لیں، قال الظالمون ہے نا، تو الظالمون کو ہم اگر پہلے لے لیں، ایک سیکنڈ میں یہاں پر کر لیتا ہوں، بورڈ اس پہ لکھ دیتا ہوں۔ الظالمون قالو، اب ہم اس کو کیسے کہیں گے؟ الظالمون یہ پہلے ہے تو اب ہم نے کہنا ہے قالو۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ترتیب جملہ فعلیہ کی کیا ہے کہ پہلے فعل آئے، پھر فاعل آئے پھر اور مفعول پھر ہے۔ مفعول آئے، ٹھیک ہے۔
یہ فائل اور مفعول آپس میں سوئچ کر سکتے ہیں کہ مفعول کو پہلے لے آئیں اور فائل کو بعد میں لے جائیں. ٹھیک ہے, مائکس کائنڈلی بند کر لیجئے, کسی کا مائک آن ہے اس سے تھوڑی سی ڈسٹورشن آ رہی ہے. تو فائل اور مفعول کے اندر یہ ممکن ہے, پاسبل ہے کہ مفعول کا مقام تو تیسرا ہے لیکن یہ دوسری جگہ پر آ جائے اور فائل دوسری جگہ پر ہونے کی بجائے تیسری پہ چلا جائے. اس کی مثال دیکھیں, آگے چل کے ہم آیات پڑھیں گے. اذ حضر یعقوب الموت, حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو موت, حضر یعقوب الموت, موت آئی یعقوب علیہ السلام کو. اب یہاں پر جو ترتیب تھی وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہے حضر فعل, فائل کدھر ہے اس کا؟ الموت الموت, یہ فائل ہے اور یعقوب جو ہے یہ مفعول ہے. تو ترتیب کیا ہونی چاہیے تھی کہ پہلے فعل آتا پھر فائل پھر مفعول, حضر الموت یعقوبہ یوں آتا. لیکن اس ترتیب کو چینج کر دیا گیا ہے, مفعول کو پہلے لے آئے ہیں. تو یہ کام تو ہو سکتا ہے کہ فائل سے پہلے آ جائے مفعول, ٹھیک ہے, یعنی فائل آگے چلا جائے اور مفعول پہلے آ جائے, یہ ممکن ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ فاعل جو ہے وہ فعل سے پہلے آ جائے. الظالمون قالا ہم کہیں اور ہم کہیں کہ الظالمون یہ فائل ہے اور اسی فعل کا قالا کا فائل ہے. یہ جملہ فعل یہ نہیں بنے گا نا, یہ غلط ہو جائے گا, اس کو یوں نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ الظالمون سے جملہ شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ الظالمون اسم ہے یا فعل؟ سر اسم ہے. اسم ہے. تو جب کوئی جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ کون سا ہوتا ہے؟ اسمیہ. اسمیہ. اسمیہ ہوتا ہے. جب جملہ اسم سے شروع ہو رہا تو اب یہ بن گیا جملہ اسمیہ. یہ اسمیہ جملہ بن گیا. اسمیہ جملہ کے اندر ہوتا ہے ایک مبتدا اور دوسرا ہوتا ہے اور ایک خبر. خبر. تو الظالمون کو تو ہم بنا لیں گے کہ یہ ہو گیا مبتدا, ٹھیک ہے, اور فعل قالا. اب یہاں پر جو ہے وہ ضرورت پڑے گی ہمیں کہ ہم اس کا جو فائل ہے, اور بتانا ہم نے انہی الظالمون کی بات کرنی ہے کہ ان ظالموں نے ہی بات کی ہے. تو اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس قالا کا فائل اس الظالمون کو بنا لیں جو اس سے پہلے ہے, کیونکہ میں نے کہا کہ فائل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا, فائل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا, ہمیشہ بعد میں ہی آئے گا. تو اب جب بعد میں لانا ہے اور کوئی نیا لفظ بھی نہیں لانا, ہم نے ضمیر کی صورت میں لانا ہے اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جمع ہے, تو پھر اب یہاں پر ضرورت آئے گی کہ ہم اس کو کہیں قالو. پھر اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ فعل ہے اور اس کے اندر جو واو ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ فائل ہے. واو جو ضمیر ہے وہ اس کا فائل ہے, اور یہ فعل اور فائل مل کر بن جائے گا جملہ کون سا؟ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اس صورت میں ادھر ہم نے کیا بنایا تھا الظالمون کو؟ ادھر مبتدا فاعل. مبتدا. تو مبتدا کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ خبر کی. تو یہ جو پورا جملہ فعلیہ ہے, یہ پورا جملہ فعلیہ اس مبتدا کی خبر بن جائے گا, خبر بن جائے. ٹھیک ہے. تو یہ تب ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے فائل بنانا مفہوم کے اعتبار سے. اب قالو کے اندر یہ جس واو کو ہم نے کہا کہ یہ فائل ہے اور یہ ہم کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس ہم سے مراد کون ہے؟ یہی الظالمون ہی مراد ہے, اس سے مراد یہی الظالمون ہے. لیکن نحو کی اور گرامر کی مجبوری ہے کہ فائل کو فعل سے پہلے نہیں بتا سکتے. ہم فعل آئے گا تو ہم فائل کہیں گے. مفہوم اور فہم کے اعتبار سے انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ قالو کے اندر جس کی بات ہو رہی ہے وہ سب انہوں نے کہا, تو وہ سب یا ان سے مراد الظالمون ہی ہیں جو پہلے ہیں. لیکن ہم لفظی اعتبار سے جب انالیسس کریں گے تو ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ الظالمون یہ فائل ہے جو پہلے آ گیا ہے اور قالا فعل ہے جو بعد میں چلا گیا, یہ نہیں کر سکتے ہم.
ٹھیک ہے، تو یہاں یہ وہ صورت ہو جائے گی کہ الظالمون قالو ہو جائے گا. اب یہاں پر فائل جو ہے وہ ہمیں ضمیر بنانی تھی، اس لیے ہم اس کو جمع لے کر آئے ہیں. اور اگر یہ ہوتا الظالم سنگل ہوتا، اگر الظالم تو پھر یہاں پر قالا ہی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سنگولر ہے تو ادھر قالا ہی رہتا. اگر یہ ہوتا الظالمانی تو پھر کیا قالت کہتے ہیں؟ قالت الظالمانی مؤنث ہے، کالا نہیں صیغہ ہے. ٹھیک ہے تسنیہ یہ ہے، وہ تسنیہ. کالا کالا قالا دل کا صیغہ. الظالمانی کالا قالا. تسنیہ ہم نے پڑھ چکے ہیں نا. تسنیہ پھر جی واحد کے آخر میں الف کا اضافہ کریں تو تسنیہ بن جاتا ہے. فعلا فعلا ان دو نے کیا، تو الظالمانی دو ظالم، قالا ان دونوں نے کہا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب سر یہ ہوا کہ جو بھی اس طرح کے جن میں مطلب چھپی ہوئی ضمیر کی ہم بات کر رہے ہیں، چھپے ہوئے فائل کی بات کر رہے ہیں، ان میں جو ہے نا وہ اسم سے شروع ہوگا وہ والا. نہیں ضروری نہیں ہے کہ اسم سے شروع ہو، فعل سے بھی اچھا شروع ہو سکتا ہے. آگے دیکھتے ہیں کوئی مثال اگر ایسی ہوئی تو ہم اس میں نہیں ہے، پر کوئی مثال آ جائے گی، میں یا آیات میں آ جائے گی، وہاں پر پھر میں بتا دوں گا کہ یہ کیسے بن رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل ہی اسم سے شروع ہو. ہاں یہ ہے کہ اس سے پہلے کہیں اسم ہوگا جس کی طرف بات کی جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں ان الذین کفروا، تب کفروا سے پہلے انا ہے، الذین ہے، تو وہ اسماء جو ہے وہ اس طریقے کے نہیں ہیں. الدو کفرو کی جو ضمیر ہے اس سے مراد الذین ہی ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں. وہ لوگ جو، ان لوگوں کی کیا شان ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کفرو، انہوں نے کفر انکار کیا. کیا تھا. تو کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ موجود ہوگا. ٹھیک ہے، دوسری مثالیں لیں جہاں پر یہ نصب کی حالت میں آ رہے ہیں. یضل اللہ الظالمین، یضل فعل ہے، لفظ اللہ فاعل بن رہا ہے، اور الظالمین مفعول. گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو. سیجزی اللہ الشاکرین، سیجزی ان قریب بدلہ دے گا، جزا دے گا اللہ اس کو، الشاکرین شکر کرنے والوں کو. کذبت جھٹلایا، ثمود ثمود نے، المرسلین رسولوں کو. تو کذبت فعل ہے، مؤنث کیوں آیا یہاں پر ثمود کے لیے؟ قوم ثمود ہے نا، تو قوم کا جو ہے اس کو جمع مؤنث کے جمع طور پر مکسر. کیا لیا جائے. نہیں جمع مکسر تو یہ نہیں ہے ثمود، لیکن اس طرح کی جو اقوام کے تذکرے آتے ہیں، ثمود، عاد وغیرہ، ان کو مؤنث کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. کذبت عاد، کذبت ثمود، وہ مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے. جمع والا ایک کیا کہتے ہیں اس میں ایک میننگ اور انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے. ثمود سے مراد کوئی ایک بندہ تو نہیں ہے نا، بہت سے لوگ تھے جو ثمود کا حصہ تھے. تو ان بہت سوں کو لیتے ہوئے، جمع والا لیتے ہوئے، پھر جمع کے لیے واحد مؤنث کا لفظ لے آتے ہیں. کذبت ثمود المرسلین. لا يحب الکافرین، اب یہاں پر آ رہا ہے لا يحب الکافرین. اب یحب کا فاعل کدھر ہے؟ لا يحب نہیں پسند کرتا، کون؟ وہ. سر کافرین ہوا ہے. یحب کے اندر جو ہوا ہے اس کو فاعل بنا لیے. اس ہوا سے مراد کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ بات ہو رہی ہے. اللہ آیات کے تعالیٰ. کانٹیکس میں دیکھیں کہ پسند نہیں کرتا الکافرین کافروں کو. لا يحب الظالمین، یہاں پر بھی لا يحب ہے تو ہوا جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور الظالمین مفعول آ رہا ہے. مفعول. بشر الصابرین، بشر الصابرین. اب یہاں پر بشر کا فاعل کیا ہے جی؟ انتا. انتا. بشر کے اندر بشارا یبشر، بشر تو خوشخبری دے، کس کو؟ الصابرین کو. تو تو کے لیے ہم نے پڑھی ہے ضمیر انتا، تو بشر فعل امر جو سنگولر کے لیے ہو رہا ہے سامنے، اس میں انتا چھپا ہوا ہوتا ہے. تو خوشخبری دے الصابرین صبر کرنے والوں کو. اور جر کی مثالیں وہی ہم اس کو بار بار دیکھ رہے ہیں، باقی آیات میں جہاں جہاں آتی ہیں ہم اس کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. باللہ
बाहर फिजर के बाद लफ्ज़ अल्लाह आया, बिल्लाही फिल अर्दी लिल मुस्लिमीना मिनल मुमिनीना। ठीक है जी, ये जमा की हालतें होगी जार और मजरूर के साथ, और तीनों सूरतों में रफा नसब और जर में जमा की हालतें हमने पढ़ ली। आज के इस सबक के साथ हमने ये चीज़ भी दोबारा से डिस्कस कर ली कुछ, कि फेल का फाइल हमेशा फेल के बाद आता है, पहले नहीं आता। इसको अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें कि आयात को पढ़ते हुए जब भी फेल आए तो आपने उसका फाइल ढूंढने के लिए उस फेल से पीछे नहीं जाना, आगे देखना है। आगे अगर कोई लफ्ज है जिसको फाइल बना सकते हैं तो उसको बनाएंगे, अगर कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जिसको फाइल बनाया जा सके तो फिर फेल के अंदर छुपी हुई जमीर को फाइल बना लिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा पक्का, कि आपके बड़े काम आने वाली चीजें हैं। तो पहला लेसन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। 7:32 हुए हैं। हम कोई 7:40 तक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, और 7:40 पे आकर दूसरा लेसन शुरू करते हैं। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जी, दूसरा सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा दूसरा सबक है 17वें सफ़े का आखिरी इशारा 17D। 17वें सफ़े के इशारात हैं, यहूद व नसारा लड़ें आपस में, जालिम रोकें मस्जिद से, ईसाई बनाएं बेटा अल्लाह का, बेइल्म कहें बात करे अल्लाह। मुख्तसर इशारे हैं, यहूद व नसारा, जालिम, ईसाई, बेइल्म। यहूद व नसारा, जालिम, ईसाई, बेइल्म। इस सफ़े इन आयात का इशारा है बेइल्म कहें बात करे अल्लाह। दो आयतें हमने पढ़नी है, आया नंबर 118 और 119। इससे पहले अल्लाह ने यहूद व नसारा की बदअमालियों और झूठे दावों का जिक्र किया था। अब अल्लाह ताला एक और गिरोह के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। तो जाहिल लोग, उनका तर्ज अमल क्या है कि जाहिल लोग ये कहते हैं कि अल्लाह हमसे बराह रास्त खिताब क्यों नहीं कर लेता। अल्लाह ने हमें हिदायत देनी है, अल्लाह ने हमें डराना है तो हमसे खुद बात कर लें, या निशानियां डायरेक्ट हमारे पास क्यों नहीं आ जाती हैं, ऐसा क्यों है कि किसी नबी को भेजा जाता है उसको निशानी। तो ये जाहिल लोगों की बात है और कम अकल और बेइल्म लोगों की बात। इससे पहले भी गुमराह लोगों ने इस किस्म के सवालात किए थे, और आखिर में गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली है कि नबी का काम अपनी कौम तक पैगाम का पहुंचाना होता है, वो उनकी निजात का जिम्मेदार नहीं होता। यानी नबी से ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने दावत दी थी तो आपकी दावत को कबूल क्यों नहीं किया गया। नबी की दावत सिर्फ इतनी है कि उसको जो पैगाम और जो ड्यूटी सौंपी गई है वो उस ड्यूटी को पूरा कर लें और सही तरीके से बात को पहुंचा दें। दो नए लफ्ज मिलेंगे जी हमें सिर्फ, तो आइए हम तिलावत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया। और उन लोगों ने कहा जो इल्म नहीं रखते कि क्यों नहीं अल्लाह हमसे कलाम करता या हमारे पास कोई निशानी आ जाती। तो वक़ाला, और कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने जो, ला यअलमूना, इल्म नहीं रखते। यहाँ पर वही मिसाल आ रही है, यअलमूना का फाइल ज़मीर है और इस ज़मीर से मुराद अल्लज़ीना, वो लोग हैं बहुत सारे, इसलिए यअलमूना जमा वाला लेकर आए हैं, यअलमू नहीं लाए सिंगुलर। यालमूना जो, ला यालमूना जो इल्म नहीं रखते। क्या कहा उन लोगों ने, लौला, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, युकल्लिमुना, युकल्लिमु ना,
کلام کرتا ہم سے اللہ اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ؟ تو یکلم کے بارے میں اگر پوچھیں تو کون سا پیٹرن بن رہا ہے یکلم؟ جی علامہ کا پیٹرن علامہ یعلم، علامہ کا پیٹرن ہے، علامہ یعلم، ایسے ہی بنے گا کلم یکلم۔ تو علامہ یعلم کا مصدر تھا تعلیم، تو کلمہ سے پھر مصدر کیا بنے گا؟ تکلیم، تکلیم، کلمہ یکلم سے تکلیم۔ اور ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ علامہ والے پیٹرن کا جو مصدر ہے وہ دو طرح سے آ سکتا ہے بعض اوقات۔ ایک تو آئے گا جیسے یہ ہے کلمہ یکلم سے تکلیم، اور دوسرا ہو سکتا ہے کلمہ یکلم سے کلام۔ کلام بھی علامہ سے مصدر ہی بنے گا، ٹھیک ہے، لیکن علامہ سے وہ علام نہیں بنے گا، استعمال نہیں ہوتا، وہاں تعلیم ہی ہوگا۔ کچھ خاص مادے ایسے ہیں جہاں پر دو مصدر بنائے جا سکتے ہیں، جیسے حاسب یحاسب سے ہم نے پڑھا تھا کہ مصدر کیا بنے گا؟ حاسب یحاسب سے مصدر کیا تھا؟ محاسبتن، محاسبتن، محاسبۃ، محاسبہ، سین پر زبر ہے، محاسبتن، محاسبتن۔ دوسرا مصدر کیا ہو سکتا ہے محاسبہ کے علاوہ؟ حساب، 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 حساب بھی اس کا مصدر ہو سکتا ہے۔ اس پر ہمیں اس کی مثالیں اور بہت سی مل جاتی ہیں، مثلا جاہد یجاہد، مصدر بنے گا مجاہدہ۔ انتشار، دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ مجاہدتن، مجاہدتن تو ایک ہے جو ہم نے پڑھا ہے، دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ حساب کی مجاہد، طرح، حساب کی طرح، جہاد، جہاد، حساب کی طرح، جہاد، 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 حاسبہ یحاسب سے ایک مصدر آئے گا محاسبہ، دوسرا آئے گا حساب۔ ایسے ہی جاہد یجاہد سے ایک آئے گا مجاہدہ، دوسرا آئے گا جہاد، جہاد۔ جہاد، قاتل یقاتل ایک آئے گا مقاتلہ، دوسرا قتال، قتال، کتاب، قتال۔ نادا ینادی ایک آئے گا مناداتن، دوسرا مناد، نداؤن، نداؤن، نداؤن۔ فعال کا وزن بنتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو مزید فی والے ٹیبلز ہیں ان کے کچھ جگہوں پر کچھ مادوں میں ایسا ہمیں نظر آئے گا کہ اس کے جو ہے وہ ایک سے زیادہ انداز سے مصدر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یکلم نام ہے، میں نے بتایا کہ کلمہ یکلم سے ایک بنے گا تکلیم اور دوسرا کلام، کلام، کلام بات کرنا۔ اسی طرح اسی علامہ کے پیٹرن پر ایک اور فعل آتا ہے عذب یعذب، عذاب دینا، عذب یعذب، ایک مصدر بنے گا تعذیب، دوسرا کیا بن سکتا ہے؟ کلام عذاب، کی طرح عذاب، عذاب، عذاب جو ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، تو عذاب کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مصدر ہے مصدر ہے۔ عذب یعذب سے، عذاب، ٹھیک ہو گیا۔ چلیے جی، یہ QC3 کی ہماری تھوڑی سی ریویژن ہو گئی۔ تو لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او یا تأتینا آیتن، آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اب ہم نے عطا کا ٹیبل پڑھا ہوا ہے، عطا یاتی پڑھ رکھا ہے، پھر پڑھو، عطا یاتی، یاتی، ایتی، ایتی، آتن ماتی آتین ماتی، مضارع اس کا کریں اگر تو یہ بنے گا یاتی، یاتونا، تأتی، تاتی، آتی، آتی، تاتونا، تاتونا، ناتی، 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 انتا تأتی اور ہیا تأتی، دونوں جگہ پر ایک ہی لفظ آئے گا، تأتی، انتا کے لیے بھی اور ہیا کے لیے بھی۔ سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر یہ تأتی انتا والا ہے یا ہیا والا ہے؟ سر یہ ہیا والا ہے کیونکہ آگے آیات آ رہی ہے نا، وہ آیات، یہ مونس ہے۔ والا۔ درست، ایگزیکٹ، ماشاءاللہ، کہ آیتن آگے جو آ رہی ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اگر فاعل مؤنث آ رہا ہے تو فعل بھی مؤنث ہوگا، تو آیتن مؤنث ہے اس لیے فعل یہ ہیا والا ہے، انتا والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ، یا آ جاتی ہے ہمارے پاس کوئی نشانی؟ تو جب لوگ ہٹ دھرمی اور بے ایمانی میں مبتلا ہو جائیں
تو پھر اسی طرح کی فضول کٹ حجتیاں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک ہم اللہ کو آمنے سامنے نہیں دیکھ لیتے ہم آپ پر ایمان ہی نہیں لائیں گے. تو ایسی فضول قسم کے جو اعتراضات اور فضول بے مقصد قسم کی باتیں جس کے پیچھے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ماننا نہیں ہے، میں نہ مانوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات ہے. تو اس میں ہمارے لیے یہ بات بھی ہے کہ اس طرح کے لوگ جب اس طرح کی ضد اور ہٹ دھرمی کرتے ہیں تو چونکہ ان کا مقصد حقیقت کو سمجھنا نہیں ہوتا، صرف اور صرف ضد ہوتی ہے، تو پھر ان کا ایسا حال ہوتا ہے کہ اگر جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ ہو بھی جائے تو بھی انہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی. اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے بات کر بھی لے تب بھی وہ اپنی بدنیتی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے جی. سورہ غالباً سورۃ الانفال میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے کوئی ایک دسترخوان نازل کر دے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. تو اللہ نے آگے سے جواب دیا کہ اگر میں نازل تو کر دوں گا لیکن اگر میرے نازل کر دینے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی خیر نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ان کا جو ہے نا فضول کا ایک سوال ہے. مقصد ان کا ایمان لانا نہیں ہے، مقصد یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف چیک کر رہے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ ان کی بات کے اندر جو ہے وہ سچائی ہے. تو اس سچائی کو دیکھ لینے کے باوجود بھی انہوں نے ماننا پھر بھی کوئی نہیں. ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو مشرکین مکہ تھے وہ مختلف قسم کے مطالبے رکھتے کہ اگر آپ اس طرح سے کر دیں تو ہم مان لیں گے، اس طرح سے کر لیں تو ہم مان لیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، واپس آ کر آپ نے بتایا کہ مجھے معراج کرائی گئی اور میں ایک رات میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں تک آسمانوں تک گیا، تو سب نے مذاق اڑایا اور کہا کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، تو بتائیں ذرا بیت المقدس میں کتنے ستون ہیں اور کیا اس کی جو ہے وہ نشانیاں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نشانیاں بتلا دی تو بجائے ماننے کے انہوں نے کیا کہا، ہم تو کہتے نہیں تھے پکا یہ جادوگر ہے، یہ یہاں بیٹھ کر اس کو سب پتہ چلتا ہے وہاں پر کیا ہے. تو یہ صرف اس امت میں نہیں تھے، اس سے پہلے بھی لوگوں کا یہی طرز عمل تھا کہ اس طرح کی فضول باتیں کرتے اور اگر وہ پوری ہو جاتی پھر بھی بدنیتی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے جو نشانیوں سے بھرا پڑا ہے. لوگوں کو اپنے دین کی جانب دعوت دینے کے لیے اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کے اپنے طریقے ہیں، جس میں انسانوں کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے حق اور سچائی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. تو جو آدمی سلیم الفطرت ہوگا، صحیح نیت کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، ہدایت کا متلاشی ہوگا، تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اور ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے وہ اللہ پر ایمان ضرور لے آئے گا. لیکن کسی آدمی کے، کسی انسان کے دل کے اندر ہی جو ہے وہ خباثت ہے، جو ہے وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے جتنی مرضی نشانیاں آ جائیں اس نے ماننا کوئی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علینا ملائکہ، ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا اگر فرشتہ نازل کر دیتا تو انہوں نے کہنا تھا ہم انسان ہیں، انسان کیوں نہیں آیا. انہوں نے ضد ہی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے سوچے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل نہیں کرتا، اللہ اپنی حکمتوں کے مطابق فیصلے فرماتا ہے. آیت کے اس حصے کو پڑھیے ایک مرتبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے کہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا اللہ یا آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ان سے پہلے بھی انہی جیسی بات کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پھر ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، خلط ملط ہو گئے آپس میں. ہم نے واضح کر دی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اللہ نے دنیا کو دارالامتحان اور آزمائش کی جگہ بنایا ہے. اللہ نے فرمایا یہ میری حکمت ہے، اس کے مطابق میں نے دے دیا ہے، اب تم لوگوں کا امتحان ہے کہ تم اس سے کیسے ہدایت لیتے ہو یا گمراہی کی طرف جاتے ہو. تو جو یہ فضول سوالات تم کر رہے ہو یہ تم سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، اور جب ان کی ضد تھی تو
تو پھر ہم نے ان کے دلوں کو خلط ملط کر دیا, ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. تو کذالکا اسی طرح, کا اور ذالکا دو ٹکڑے ہوں گے. قالا کہا, الذین ان لوگوں نے, من قبلہم جو ان سے پہلے تھے, من قبلی اور ہم تین ٹکڑے بنیں گے. مثل قولہم انہی کی بات کی مثل, مثل قولی اور ہم. تشابہت قلوبہم, تشابہ یتشابہ, کون سا پیٹرن ہے؟ تشابہ یتشابہ. اس پیٹرن پر کون سے فعل کی پریکٹس کر رکھی ہے ہم نے QC3 میں؟ تدارس یا تدارس. تدارس یتدارس. ایک جیسا ہو جانا, مکس اپ ہو جانا, خلط ملط ہو جانا, کنفیوزڈ ہو جانا. تو تشابہت قلوبہم, یہ واحد مؤنث کیوں آیا ہے تشابہت؟ قلوبہم کی وجہ سے. قلوب, قلوب کیا مؤنث ہے؟ جمع جمع مکسر. مکسر ہے سر. جمع مکسر ہے. جمع مکسر کے لیے فعل واحد مؤنث آتا ہے, اس لیے تشابہت آیا ہے. تو قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. قد یقیناً, بینا, یہ کون سا پیٹرن ہے؟ بینا, بینا یبین بین. بینا یبین, تبیین, تبیین. بینا یبین تبیین. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کلمہ سے بتایا کہ کلمہ علامہ تکلیم اور پیٹرن سے. مصدر ہے کلام. تو بینا یبین تبیین, دوسرا مصدر کیا ہو سکتا ہے؟ بیان. بیان. بینا یبین سے تبیین اور بیان دونوں مصدر ہو سکتے ہیں. تو بینا ہم نے بیان کر دیا, واضح کر دیا, کھول دیا. الآیات نشانیاں, لقوم یوقنون قوم کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں. اب یہاں پر یوقنون فعل ہے, ایقنا یوقنو, ایقنا یوقنو. اس کا ٹیبل اگر ہم بنانا چاہیں تو جیسے آمنا کا ہم نے بنایا تھا اسی طریقے سے ملتا جلتا بن جائے گا. فرق صرف یہ ہوگا کہ وہاں آ کی آواز تھی شروع میں, آمنا آمنو, یا ایمنا ایقنا ایقنو آئے گا. اور یؤمنو حمزہ تھا, یہاں یوقنو ہے بغیر حمزہ کے آ رہا ہے, یقین رکھنا. تو یوقنون فعل ہے, تو اس کا فاعل کدھر ہے یوقنون کا؟ اس کے اندر یہ سر ہوم فائل ہے. واو, واو جو ہے ایکچولی یہ فائل ہے, اور یہ واو ریپرزینٹ کرتا ہے ہم کو. اور اس ہم یا واو سے مراد کیا ہے؟ قومن, یہ جو پیچھے لفظ گزرا نا قوم, اس قوم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ وہ قوم ہے جو یوقنون یقین رکھنے والی. تو سمجھدار قسم کے لوگ قرآن کی سچائی کو مانتے تھے, انہوں نے قرآن کے پیغام میں کبھی کوئی شک نہیں کیا. البتہ جو لوگ سنجیدہ نہیں تھے ان میں نہ کوئی تبدیلی آئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی, یہاں تک کہ اگر کوئی فرشتہ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آ جائے تب بھی انہیں اس میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آئے گی. یقین, اللہ نے فرمایا یقین والوں کے لیے نشانی ہے. تو یقین کیا ہے؟ کسی چیز کو مضبوطی سے ماننا, ایسی چیز جو ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو, اس کو کہتے ہیں یقین. یہ علم سے نیکسٹ لیول ہے. علم مشاہدہ ہے, مشاہدے کو دیکھ کر آپ چیز کو جان لیتے ہیں, لیکن اس جانی ہوئی چیز جس کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے اس کے اندر مزید ریسرچ کر کے پکا ٹھکا یقین جو ہے وہ دل میں بٹھا لیں تو اس کو کہتے ہیں یقین. اب اس یقین کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ علم کا نیکسٹ لیول ہے جس کو کہتے ہیں یقین. تو یوقنون یعنی جو لوگ یقین رکھتے ہیں, مضبوط ایمان رکھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور اس کو قبول کرنے اور ایمان لانے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے کہا ہے کہ یہ قوم یوقنون ہیں, جو یقین رکھنے والے. آمین. پڑھ لیجیے آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم, اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات. تشابہت قلوبہم, ایک جیسے ہو گئے ان کے دل. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, یقیناً ہم نے واضح کر دی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں.
दूसरी और आखिरी आयत आज के सबक की, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अर्सलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन व ला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक हमने आपको भेजा है हक के साथ, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, और आपसे नहीं पूछा जाएगा दोज़ख वालों के बारे में। इन्ना, ये दो टुकड़े हैं, इन्ना और ना, बेशक हमने, अरसलना का, हमने भेजा आपको। तो अरसलना कौन सा पैटर्न है? अरसला युरसिलु, युरसिलु अर्सिल अस्लमा युस्लिमु वाला युस्लिमु। पैटर्न हमने भेजा। बिल हक़ी, हक के साथ, बशीरन, खुशखबरी सुनाने वाला, खुशखबरी देने वाला, नज़ीरन, डराने वाला। तो बशीर और नज़ीर ये दोनों कौन सा वजन है? फ़ईल का पैटर्न। तो फ़ईल के पैटर्न को हम क्या कहेंगे? ये सिफ्त, सिफत, सिफत के तौर पर इसमें सिफा आ रहा है, बशीरन व नज़ीरन। वला तुस्अलु, और आपसे नहीं पूछा जाएगा, तुस्अलु नहीं पूछा जाएगा, फेले मजहूल, अन अस्हाबिल जहीम, जहीम कहते हैं दोज़ख को, जहन्नम के नामों में से एक नाम है जहीम। तो अस्हाबुल जहीम, दोज़ख वालों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आजकल के दौर में अगर अप्लाई करके देखें तो आज भी अपने आप को ज़हीन कहलाने वाले लोग इस किस्म के सवालात पूछते हैं कि हमें दिखाओ अल्लाह कहाँ है, या ये कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये बात अल्लाह की जानिब से, कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाए तो कहेंगे जी आपको क्या क्या गारंटी है आपके पास कि ये कुरान अल्लाह की किताब है। तो ऐसे लोग पहले जमाने के उन लोगों ही की तरह बर्ताव कर रहे हैं जिन्होंने अपने नबियों के साथ बदसलूकी की। ऐसे लोगों को चाहिए कि खाली उस ज़हन होकर कुरान का मुताला करें ताकि वो इसमें मौजूद हक और सच्चाई को साफ तौर पर देख लें। हमारे यहाँ लोग कुरान पढ़ते हुए भी गुमराही का शिकार होते हैं। उसकी वजह क्या है कि पहले से एक माइंड सेट, थ्योरी और नजरिया जहन में मौजूद होता है, और कुरान पढ़ते हुए गोया कुरान को चेक किया जा रहा होता है कि जो बात हमारे माइंड सेट में चल रही है क्या कुरान भी उसके मुताबिक है। अगर कुरान उसके मुताबिक हमें नजर आता है तो हम मान लेते हैं। अगर कुरान के अंदर कोई कहीं ऐसा नजर आता है कि जो हम सोच रहे थे कि ये दीन है, कुरान पढ़ते हुए कोई बात नजर आई कि ये तो जो हमारे ज़हन में उससे हटकर है, तो फिर हम उसकी मन मानी तावील करने के चक्कर में पड़ते हैं और फिर गुमराही का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कुरान का मुताला जब भी किया जाए इस नीयत से किया जाए कि हमने कुरान से अपना जहन बनाना है, अपना अकीदा और ईमान बनाना है, ना ये कि हम अपने अकीदे के मुताबिक कुरान को ढालें। ये खराबी है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो जो शख्स कुरान की आयात में तदब्बुर करता है तो वो साफ तौर पर यह बात महसूस कर सकता है कि ये किताब बिल्कुल सच्ची है और अल्लाह की जानिब से दिया हुआ एक जिंदा मौजज़ा है। हदीस कीजिए, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला सअद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सफ़ा ज़ात यौमिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़े सफा पहाड़ी पर एक दिन। फ़क़ाला, और आपने फरमाया, या सबाहा, ऐ लोगो दौड़ो, इधर तवज्जो करो। फज्तमाअत इलैहि कुरैशुन, तो जमा हो गए उनके पास कुरैश। क़ालू मालका, उन्होंने कहा क्या है, क्यों बुलाया हमें। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरअयतुम लौ अख़बरतुकुम अन्नल अदुव्व युसब्बिहुकुम औ युमस्सीकुम अमा कुंतुम तुसद्दिक़ूनी, तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या राय है इस बारे में कि अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि एक दुश्मन है जो सुबह के वक्त या शाम के वक्त तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ेगा, हमला आवर करेगा, हमला आवर हो जाएगा, अमा कुंतुम तुसद्दिक़ूनी, क्या तुम मेरी तस्दीक नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा, कालू बला, क्यों नहीं, यानी हमने आपको बहुत दफा आजमाया है, आप तो हमेशा सच्ची बात करने वाले हैं, तो हम इस बात में भी आपकी तस्दीक करेंगे क्योंकि आपको कभी हमने झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैना यदै अज़ाबिन शदीदिन, तो बस मैं तुम्हें डराने वाला हूं, एक बड़े सख्त अजाब का डराने वाला, सख्त अजाब से पहले डराने वाला हूं। फ़क़ाल अबू लहब, तो उस मौके पर अबू लहब ने कहा, तब्बन लका, तेरे लिए हलाकत हो, अलिहाज़ा जमाअतना, क्या तूने इस बात के लिए हमें जमा किया था।
फ़अंज़ल अल्लाहु, फिर अल्लाह ने ये सूरह नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब। ठीक है जी, इसमें जो अफ़ाल आए हैं उसको देखिए। साइदा, साइदा का माना चढ़ना, लिफ्ट है ना, जो लिफ्ट, इसको कहा जाता है मिसअद, चढ़ने की जो वो क्या कहते हैं उसको, टूल, लिफ्ट्स लगी हुई होती हैं बिल्डिंग्स में जो, उसको कहते हैं मिसअद, चढ़ना। तो साइदा, चढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सबाहा, ये पुकारने के लिए, लोगों को मुतवज्जे करने के लिए जुमला अरबी जुबान में बोला जाता था, और ख़ास तौर पर जब कोई अहम बात करनी हो, जैसे हम इंग्लिश में बात करते हुए मुख्तलिफ लोग आपस में बातें कर रहे हो तो हम कहते हैं एक्सक्यूज मी, अटेंशन प्लीज। तो या सबाहा जो है ये भी इसी तरह का एक जुमला था। फज्तमाअत, इज्तमा, यज्तमिउ, इज्तिमा, इकट्ठा होना। अरअयतुम, ये है रआ यरा, रआ यरा से आ रअयतुम। अखबरतु, अखबरा युखबिरु, खबर देना। युसब्बिहु, सब्बहा युसब्बिहु, तस्बीह, सुबह के वक़्त आना। युमस्सी, मस्सा युमस्सी, शाम के वक़्त आना। तुसद्दिकूना, सद्दका युसद्दिकु, तस्दीक, तस्दीक करना। और तब्बा यतुब्बु, या तब्बा यतिब्बु आता है हलाक हो जाना, बर्बाद हो जाना। अच्छा जी, पढ़ लीजिए आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, बेशक हमने आपको भेजा हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, और आपसे नहीं पूछा जाएगा दोज़ख वालों के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत मुकम्मल हो गई है। एक मरतबा असबाब फिर से देखिए। जाहिल लोग कहते हैं कि अल्लाह हमसे बराह रास्त खिताब क्यों नहीं करता, या निशानियां बराह रास्त हमें क्यों नहीं मिल जाती। तो इससे सबक हमारे लिए ये है कि हमने ये जाहिलों वाली बात नहीं करनी। अल्लाह की तरफ से आई हुई निशानियों को पढ़ना है, समझना है, गौर व फिक्र करके अपने लिए हिदायत हासिल करनी है। इससे पिछले गुमराह लोगों ने भी इसी किस्म के सवालात किए थे, फिर उनके साथ अल्लाह ने यही किया कि उनके दिलों को आपस में खल्त मल्त कर दिया। एक नबी का काम अपनी कौम तक पैगाम पहुंचाना होता है, और नबी के नायब होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी भी लोगों तक हिदायत की पैगाम, हिदायत का बात पहुंचा देना है, और निजात की जिम्मेदारी, नतीजे के जिम्मेदार हम नहीं हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमा कि हम पक्के मोमिन बन जाएं, सही और ईमान लाने वाले हों। प्लान बनाया जाए कि हम अपने ईमान में इजाफा करने के लिए कुरान का मुताला करेंगे और कुरान की आयात में गौर व फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अफ़ाल, अस्मा देख लीजिए। आया पहले भी आ चुका है, ये वाहिद है, इसकी जमा क्या आती है? आयात। कौल वाहिद है, जमा अक़वाल, अक़वाल। कुलू, ये जमा है, इसका वाहिद कलब, कल्बुन। कौम वाहिद है, इसकी जमा अक़वाम, अक़वाम। और असहाब, ये जमा है, इसका वाहिद क्या होगा? साहिब, 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 साथी, वाला। अफ़ाल में यालमूना, अलिमा, यालमू से जानना, अलिमा उसने जाना। और कमजोर अफ़ाल में काला, हर दूसरी लाइन में हमें नजर आ रहा है। ताईना, अता, याती, इती, आतिन, यानुन, आना। तुसअलु, हमजा वाला फेल है। सअला, यसअलु, सल, सल, साइल, साइल, मसूल, मसूल, सवालुन, सुआलुन, सवालुन नहीं है, सुआलुन। सुवालुन। ठीक है। मजीद फी में युकल्लिमु बात कर चुके हैं हम। अल्लमा युअल्लिमु की तरह कल्लमा युकल्लिमु, कल्लिम, मुकल्लिमुन, मुकल्लमुन, तकलीम, कलाम करना, बात करना। तशाबहा, तदारसा की तरह तशाबहा, यतशाबहु, तशाबह, मुतशाबिहुन डैश तशाबुहुन, एक जैसा हो जाना। बय्यना, अल्लमा का पैटर्न है। बय्यना, युबय्यिनु, बय्यिन, मुबय्यिनुन, मुबय्यनुन, तबयीनुन, वाज़ेह करना। बय्यना, उसने वाज़ेह किया। यूकिनून, अयक़ना, यूकिनु, अयक़िन, मूकिनुन, मूक़नुन, ईक़ान,
असलमा का पैटर्न है। अरसलना, ये भी असलमा का पैटर्न, अरसला युरसिलु, अरसिल, मुरसिलुन, मुरसलुन, इरसाल। जी अबू बकर साहब, सवाल आपका। अबू बकर साहेब, आपकी आवाज नहीं आ रही है अबू बकर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी अस्सलाम। अब सही है जी, बताइए। सर, ये कल्लमा मुतकल्लिम जो हम कहते हैं कि सिगा मुतकल्लिम है, ये भी इसी कल्लमा की कोई बनावट है? नहीं, वो तकल्लमा है, तदब्बरा के पैटर्न पर। तकल्लमा या तकल्लमु, तकल्लम, मुतकल्लिम, बात करने वाला। राइट सर। ठीक है, और तकल्लम का क्या मुतकल्लिम, मतलब सर? मुतकल्लिम है एक्चुअली। जब हम कहते हैं ना वाहिद मुतकल्लिम, तो वो इस्मुल फाइल होता है, मुतकल्लम नहीं होता, मुतकल्लिम है। राइट सर, ठीक है, राइट सर। और मुतकल्लम अगर होगा तो वो होगा कि जिससे बात की गई है। मुतकल्लिम खुद बात करना, मुतकल्लम कलाम करने वाला जो है। जिससे बात की जाए, या मुतकल्लम उस बात को कहेंगे जो बात की जाए। राइट सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें जी, जोड़ियां नजर आ रही हैं कोई? जार मजरूर की जोड़ी यस सर। कहाँ कहाँ है, बताएं जी, किधर है? अस्हाबिल जहीम। अच्छा, ये बिल्कुल आप एंड पे आ गई हैं, उससे पहले नहीं है कोई? मिन बिलहक कबली, की। मिन कबली, मिन कबली, बिलहक की। बिल हक़ी, और अन असहाबी। ये कजालिका भी है। कजालिका, सर। ठीक है, कजालिका है। जी सर। कजालिका भी है, लेकिन कजालिका एक लिकौमिन भी है, लिकौमिन भी है, बिल्कुल। तो ये सारी जार मजरूर की जोड़ियां हैं। बाकी सारी तो हमें नजर आ रही हैं कि मिन के बाद कबली जर की हालत में आ रहा है, लिकौमिन में ली के बाद कौमिन आ रहा है जर की हालत में, बिल हक्की में बी के बाद अल हक्की आ रहा है, अन के बाद असहाबी आ रहा है। कज़ालिका जो है ये थोड़ा सा स्पेशल है कि का के बाद ज़ालिका आ रहा है, जबर आ रही है आखिर में। तो इसके बारे में हम बात शायद कर चुके हैं या नहीं की, तो अभी कर लेते हैं कि ये जो इशारे वाले अल्फाज हैं, हाजा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका, इशारे वाले अल्फाज। इसी तरह अल्लदी और अल्लदीना वगैरह, और इसी तरह जमीरें, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये रफा हो, नसब हो, जर हो, ये बदलते नहीं है। ये अपनी बनावट में जो है ना, ये कायम है, मजबूत है, ये कोई तब्दीली कबूल नहीं करते। यानी हुआ से हुई नहीं हो जाएगा, हुवू नहीं होगा, जालिका है तो जालिकू या जालिकी नहीं होगा इस तरीके से। ठीक है, ये का जालिका ही रहेगा। ठीक, तो इस वजह से का हरफ जर के बाद जालिका आया है, तो ये जर की हालत में तो है, लेकिन जालिका की अपनी बनावट ऐसी है कि ये कोई तब्दीली कबूल नहीं करता है। तो हम ये कहेंगे कि जालिका यहाँ पर जर की हालत में तो आ गया, लेकिन इसने जाहिरी तौर पर कोई तब्दीली कबूल नहीं की। ठीक है, इसको का भी हर्फ जर है सर? क्या का चीज? हर्फ जर है क्या? जी जी का बिल्कुल, का तशबीह वाला जो है, ये का मिसाल देने के लिए ये हरफ जर में से है, का अस्फिन माकूल से याद रखें ना, फजअलहुम का अस्फिन माकूल, अल्लाह ने उनको कर दिया का अस्फिन, भूसे की तरह। तो का अस्फिन, का के बाद अस्फिन आया है जर की हालत में। ठीक है जी, ये जोड़ियां आ गई हैं हमारी। और उसके अलावा फेल की प्रैक्टिस हमने थोड़ा थोड़ा देखते रहे यहाँ पे कि फेल जमा की सूरत में कहाँ कहाँ आ रहा है। या अलमूना जमा की सूरत में आया, और यूकिनूना ये जमा की सूरत में आया है। तो यहाँ अब फाइल जो है वो जमीरें बन रही हैं इनकी, या अलमूना। इसी तरह बैयन्ना, यहाँ पर ना जमीर जो है वो फाइल बन रही है बैयन्ना में। ठीक,
चलिए जी, आ जाएं आखिरी हिस्सा ग्रामर का। इसमें हम दूसरी जोड़ी पढ़ेंगे। ये भी बड़ी खूबसूरत जोड़ी है, बड़ी जबरदस्त जोड़ी है, इस्म और सिफा की जोड़ी। पहली जोड़ी हमने पढ़ी है जार मजरूर की, अब ये दूसरी जोड़ी है इस्म और सिफा की जोड़ी। वाहिद की में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सर्फ और नाव की हम बात कर लेते हैं मुख्तसरन। के सर्फ कहते हैं मादे के हुरूफ को इकट्ठा करके, जोड़ के, कंबाइन करके मुख्तलिफ अल्फाज बनाना जिनका कोई ना कोई मतलब और मफहूम भी हो, इसको कहते हैं इल्म सर्फ। और मजीद आसान करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी टेबल्स हमने पढ़े हैं ये सारा का सारा इल्म सर्फ था। जितने भी टेबल्स हमने पढ़े ये सब का सब इल्म सर्फ था। और अब हम जो पढ़ रहे हैं ये जुमले बनाना और जोड़ियां बनाना, ये सारी चीजें जो है वो इल्मुन नाहव कहलाता है। नाहव के अंदर क्या होता है कि अल्फाज को मिलाकर जुमले बनाना और जोड़ियां बनाना। और दूसरी अहम और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि लफ्ज, हर लफ्ज का जुमले के अंदर कोई ना कोई महल बन रहा होता है, वो फाइल या मफूल के मुताबिक आता है। तो फाइल या मफूल के मुताबिक जो उसका महल होता है, उस महल की मुनासबत से उसके आखिर में कोई ना कोई तब्दीली नजर आती है हमें। कभी जबर की बजाय जेर और पेश आ जाती है, और कभी वाव नून की बजाय या नून आ जाता है। तो ये जो तब्दीलियां हमें नजर आती हैं, इन तब्दीलियों को भी हम इल्मुन नहव के जरिए समझते और सीखते हैं। अब तक हमने 4 किस्म के जुमले पढ़े हैं। जुमला इस्मिया, अल्लाहु गफूरुन, इसको हम ने कहा कि 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्से रफा की हालत में होंगे, मुब्तदा और खबर। इन्ना वाला जुमला, इसमें 3 हिस्से होंगे, एक तो इन्ना या उसकी बहनों में से कोई होगा, और अगले 2, एक इन्ना का इसम और दूसरा इन्ना की खबर बन जाएगा। इन्ना का इसम नस्ब की हालत में होगा और इन्ना की खबर रफा की हालत में रहेगी। तीसरा जुमला हमने पढ़ा काना वाला जुमला। काना वाले जुमले में भी एक काना या उसकी बहनों में से कोई होगा, और काना का इसम रफा की हालत में रहेगा और काना की खबर नस्ब की हालत में होगी। और जुमला फेलिया यानी जो फेल से शुरू हो, इसमें जो सब्जेक्ट रफा की हालत में आएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा मफऊल, वो नस्ब की हालत में होगा। हम इन जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। अल्लाहु गफूरुन, इन्ना वाला जुमला इन्नल्लाह गफूरुन। काना वाला जुमला कानल्लाहु गफूरन। और जुमला फेलिया खलक़ल्लाहुल अर्दा। दोहराएं जरा इन जुमलों को एक बार। जुमला इस्मिया अल्लाहु गफूरुन, इन्नल्लाह गफूर, इन्ना वाला जुमला इन्नल्लाह गफूरुन। काना वाला जुमला कानल्लाहु गफूरन। कानल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया खलक़ल्लाहुल खलक़ल्लाहुल अर्दा। अर्दा। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो बार बार करता रहता हूं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं कि जहां आसपास शोर है, तो फिर आप अपना माइक ऑन ना करें, बगैर माइक ऑन किए ही जुमले मेरे साथ दोहरा लिया करें। शोर आ जाता है तो फिर उस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है। चलिए, 4 जोड़ियां हमने टोटल इस कोर्स में पढ़नी है, जिनमें से एक को हम डिस्कस कर चुके हैं, हरफ जर वाली जोड़ी, जार और मजरूर की जोड़ी। दूसरी जोड़ी आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिफत की जोड़ी। और ये जोड़ी किसी चीज के बारे में अगर पूछा जाए कि वो कैसा है, तो इसके जवाब में सिफत की जोड़ी आएगी। ठीक है, मैं कहता हूं फिल अर्द बैतुन, घर, जमीन में एक घर है। आप मुझसे पूछते हैं वो घर कैसा है, तो अब मैं फिर उसकी कोई क्वालिटी बताऊंगा, अच्छाई या बुराई बताऊंगा। तो ये अच्छाई या बुराई बताने के लिए जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा उसको कहते हैं सिफत की जोड़ी। ठीक है, इसमें 2 अस्मा होंगे। अच्छा, पिछले सबक में हमने जुमलों को रफा, नसब और जर के साथ पढ़ लिया है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन, इनको दोहराइए। रफा की हालत मुस्लिमुन, नसब की हालत मुस्लिमन, जर की हालत मुस्लिमिन। रफा मुस्लिमुन, नसब मुस्लिमन, जर मुस्लिमिन। जुमले हमने पढ़े जा मुस्लिमुन, आया एक मुस्लिम। रआ जैदुन मुस्लिमन, देखा जैद ने एक मुस्लिम को। समिअ जैदुन मिन मुस्लिमिन, सुना जैद ने एक मुस्लिम से। तीनों जुमलों को एक एक बार दोहरा लें। जा मुस्लिमुन, रआ जैदुन मुस्लिमन, समिअ जैदुन
मिन मुस्लिमिन। आइए दूसरी जोड़ी पे आते हैं। ये जोड़ी है इस्म प्लस सिफा की जोड़ी। वाहिद अस्मा की हम जोड़ियां बनाकर सीखेंगे, यानी सिंगुलर अल्फाज जब हों तो सिफा की जोड़ी कैसे बनती है उसको हम देखते हैं। बैतुन कबीरुन, बैतुन कबीरुन का माना है बड़ा घर, बैतुन कबीरुन बड़ा घर। अब इसमें देखें पहला जो लफ्ज है बैतुन, ये वो चीज है जिसकी कोई क्वालिटी बताई जा रही है, घर, बैतुन घर। अब इसकी आगे सिफत आएगी, कबीरुन बड़ा, जदीदुन नया, सगीरुन छोटा, और जमीलुन खूबसूरत, या कहें जी समीनुन, समीन कहते हैं महंगा, ठीक है, एक्सपेंसिव। कदीमुन पुराना, तो ये कदीम, कबीर, जदीद, ये सारी क्या है, ये इसकी सिफात बता रहे हैं हम बैतुन की। उर्दू में जब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो बैतुन कबीरुन का क्या तर्जुमा करेंगे उर्दू में, जी बताइए। बड़ा घर। घर बड़ा है। जहां क्या हो रहा है, उर्दू में उलट हो रहा है, यानी सिफत को पहले ला रहे हैं बड़ा, और जिसकी सिफत बता रहे हैं उसको बाद में ला रहे हैं, घर, बड़ा घर। जबकि अरबी जुबान में क्या है कि पहले उस इस्म को ले आते हैं जिसकी सिफत बतानी है, फिर आगे उसकी सिफात बताते हैं। एक छोटी सी जो है वो यहाँ पर हिंट देते हैं कि यहाँ बड़े घर की बजाय घर बड़ा कहा है, क्यों? तो एक थोड़ा सा जो है वो टिप सी एक दिया डॉक्टर साहब ने यहाँ पर, हम भी उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूं मैंने एक बहुत बड़ा स्याह खौफनाक बालों वाला काले रंग का कीड़ा देखा, अब बताएं, जब मैंने पहले बातें की बहुत बड़ा स्याह खौफनाक बालों वाला काले रंग का, इतनी सारी बातें की तो एक हाइप क्रिएट हुई, कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली है, और आखिर में जाकर मैंने कह दिया कीड़ा, तो वो सुनने वाला कहेगा इतनी सारी बातें की थी बीच में निकाला कीड़ा है, ठीक है। तो एक जो कंफ्यूजन सी पैदा होगी, उसकी बजाय अगर मैं सीधा ही कह दूं एक कीड़ा जो बहुत बड़ा और स्याह बालों वाला और खौफनाक था, तो वो सुनने वालों को पहले से पता है कि बात किसी किसी कीड़े या इंसेक्ट की हो रही है। तो ये एक अंदाज है इसको समझने का कि अरबी जुबान में सिफत को पहले लाया जाता है, क्योंकि सॉरी इस्म को पहले लाया जाता है जिसकी सिफत बता रहे हैं, क्योंकि असल मकसूद तो घर है ना, बात हम कर रहे हैं घर की। अब उस घर की आगे क्वालिटी बताना या ना बताना ये तो सेकेंडरी चीज है, कि उसकी सिफत कोई बताई जाए कि ये नया है या पुराना है, या अच्छा है या बुरा है, या कम पैसों में बना है या ज्यादा पैसे लगाए गए हैं, महंगा है सस्ता है, ये चीजें बात की है। असल बात घर की हो रही है, तो जिसकी असल में सिफत बतानी हो उसको पहले जिक्र कर देते हैं और फिर उसके बाद उसकी सिफत लाई जाती है। तो यहाँ पर दो अल्फाज होते हैं, एक वो जिसकी सिफत बता रहे हैं उसको इस्म कह रहे हैं हम यहाँ पे, और दूसरा वो लफ्ज है जिसको सिफत के तौर पर लाते हैं। इसके अंदर जो है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझिए कि ये दो अल्फाज होते हैं, दो अस्मा, जिनमें से दूसरे वाला इस्म पहले वाले की कोई ना कोई क्वालिटी सिफत बता रहा होता है। अच्छा एक चीज और भी है, उर्दू में हम सिफत कहते हैं हमेशा किसको, अच्छाई को, खूबी को हम कहते हैं कि ये सिफत है। अगर किसी की बुराई करनी हो तो हम उसको सिफत नहीं कहते उर्दू में, लेकिन अरबी जुबान में अच्छी बात हो या बुरी बात हो, जो भी उसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी, उसको सिफत ही का नाम दिया जाता है, ठीक है। अल कौमिल मोमिनीन है तो मोमिनीन कौम की सिफत है, अल कौमिल ज़ालिमीन है तो ज़ालिमीन कौम की सिफत है। अब मोमिन होना एक अच्छी चीज है और जालिम होना बुरी चीज है, लेकिन लफ्जों के एतबार से दोनों को यही कहा जाएगा कि ये सिफत है, ठीक है। तो ये दो इस्म होते हैं, इन दोनों के अंदर जो है वो एक अहम बात होती है, इसको जरा मैं यहाँ नोट कर लिख रहा हूं, आप लोग भी अपने पास उसको नोट कीजिए। कोई भी इस्म होगा तो उसके अंदर चार चीजें पाई जाएंगी, हर इस्म में चार बातें होंगी, जिन्स, अदद, वसत और हालत, या इसको एराब भी कह देते हैं। जिन्स से क्या मुराद है कि वो इस्म मुजक्कर है या मुअन्नस। अदद से क्या मुराद है कि वो इस्म वाहिद है
जमा है या तस्निया। तस्निया है। और वसत में क्या होगा कि वो इसम मारिफा है या नकरा। या नकिरा है। और हालत में, हालतें हमने 3 पढ़ी हैं, यानी रफा, नस्ब, नसब और जर। जर। कोई भी इसम होगा तो उसमें ये 4 चीजें जरूर होंगी। कोई भी इसम होगा तो उसमें ये 4 बातें जरूर होंगी कि ये मुज़क्कर मुअन्नस में से क्या है, वाहिद जमा में से क्या है, मारिफा नकिरा में से क्या है, और रफा नसब जर में से किस हालत में आ रहा है। ठीक हो गया। अब जब हम सिफत की जोड़ी बनाते हैं तो इसम और सिफत दोनों इन 4 बातों में एक जैसे होंगे। ठीक है। बैतुन कबीरुन हमने देखा है, बैतुन और कबीरुन। अब बताइए मुझे, बैतुन की अगर हम बात करें तो जिन्स के एतबार से बैत घर मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुज़क्कर। मुज़क्कर, मुअन्नस, मुज़क्कर, ये तो दो राय आ गई। मुज़क्कर। मुअन्नस होने के लिए निशानी है कि मुअन्नस के आखिर नहीं, में गोल गोल ता आती है। बोलता होती है। गोल ता नहीं है तो ये मुज़क्कर है। बैत मुज़क्कर है। कबीरुन मुज़क्कर है या मुअन्नस? ये भी मुज़क्कर। मुज़क्कर। मुज़क्कर है ये भी। बैतुन वाहिद है, कबीरुन भी कबीरुन भी वाहिद वाहिद है। है। बैतुन नकिरा है, कबीरुन भी कबीरुन भी नकरा नकिरा है। है। बैतुन पेश के साथ हम पढ़ रहे हैं रफा की हालत में, रफ़ा तो है, कबीरुन कबीरुन भी रफ़ा। ये भी रफा की रफ़ा। हालत में। तो चारों बातों में एक जैसे हो गए दोनों। जी। ठीक है। तो ये सिफत की जोड़ी में ये पाया जाएगा कि जो एक वो इसम जिसकी सिफत बता रहे हैं और वो सिफत दोनों इन 4 चीजों में एक जैसे होंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर के बारे में हम किसी फॉर्म में बात करके आ चुके हैं। जमा मुकस्सर के लिए इशारा, सिफत, फेल, ज़मीर, ये सारे अल्फाज वाहिद मुअन्नस आते हैं। तो जमा वाहिद मुकस्सर के अलावा अगर कोई भी और इसम है तो इन चारों चीजों में वो एक जैसा रहेगा। ठीक है जी। तो अब आए जरा हम जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। ये है हमारे पास जुमले। रफा की हालत जब होगी तो पहला इसम अगर रफा की हालत में आ रहा है तो दूसरा उसकी कोऑर्डिनेशन करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो बैतुन रफा की हालत में आया तो उसकी सिफत भी रफा ही की हालत में होगी, बैतुन कबीरुन। कबीरुन। नसब की हालत आएगी तो बैतन नसब में आया तो कबीरन भी उसको फॉलो करते हुए नसब लेगा, बैतन कबीरन। कबीरन। बैतिन अगर जर की हालत में आ गया किसी भी वजह से तो कबीरन भी उसकी फॉलो करते हुए उसको वो भी जर की हालत में आएगा। जरा दोहराएं इसको, 2 बार दोहराना है हमने। रफा की हालत बैतुन कबीरुन, बैतुन कबीरुन। बैतुन कबीरुन। नसब की हालत बैतन कबीरन, बैतन कबीरन। बैतन जर की कबीरुन। हालत बैतिन बैतिन कबीरिन, कबीरिन। बैतिन रफा की कबीरुन। हालत बैतुन, बैतुन कबीरुन। कबीरुन। नसब की हालत बैतन कबीरन। कबीरन, जर की हालत बैतिन बैतिन कबीरिन। कबीरिन। ठीक है जी। अब जुमलों के अंदर हम इसको रख के देखते हैं। हादा बैतुन कबीरुन। हादा के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि ये जो इशारे वाले अल्फाज हैं, हादा, हाउलाई वगैरह, ये चेंज होने को कबूल नहीं करते। तो यहाँ पर हादा बैतुन कबीरुन जो है, इसका माना क्या है, हादा बैतुन कबीरुन, ये बड़ा घर है। तो है वाला कॉन्सेप्ट जब आ जाता है तो ये जुमला इस्मिया बन जाता है। ठीक है। तो हादा को हम कहेंगे कि ये मुब्तदा है। अभी के लिए सिर्फ इसको मान लें कि हादा मुब्तदा है और बैतुन कबीरुन जो है ये उसकी खबर बन रही है। ठीक है। तो हादा भी रफा की हालत में है, लेकिन चूंकि उसकी पोजीशन वो उसकी बनावट ऐसी है कि उसमें रफा जाहिर नजर नहीं आ सकता, इसलिए हाजा पर हम कोई इशारा नहीं करते। बैतुन कबीरुन पे दोनों इशारे किए जा सकते हैं, तो हम उसके साथ इशारा करेंगे, हाजा बैतुन कबीरुन। नस्ब की हालत होगी तो रआ जैदुन, देखा जैद ने, क्या देखा, बैतन कबीरन। अब यहां पर बैतन एक नस्ब की वर्ड आ हालत गया। में आ गया, क्यों,
क्योंकि क्योंकि सिफत की रआ जोड़ी के लिए नहीं, सिफत की जोड़ी नहीं है, बैतन मफूल नस्ब की हालत में आया है, इसलिए कि रआ मफूल बन फेल रहा है, ज़ैदुन फाइल है और बैतन मफूल है। बैतन मफूल होने की वजह से नस्ब की हालत में आया, और कबीरन नस्ब की हालत में क्यों आया? क्योंकि ये क्योंकि सिफत सिफत बन है और रहा इसको है सिफत फॉलो उस बनती है। इस्म की, क्योंकि ये सिफत बन रहा है उस इस्म की जो मफूल है, और मफूल नस्ब की हालत में होता है, तो इसलिए उसकी सिफत भी नस्ब ही की हालत में जाएगी। बात समझ में आई? यानी ठीक। सिफत की जोड़ी में जो सिफत है वो अपने से पहले वाले इस्म को फॉलो कर रहा होता है, उसकी कोई अपनी वजह नहीं होती नस्ब में आने की या रफा में आने की, वो सिर्फ फॉलो कर रहा होता है पीछे वाले को। पहले वाला अगर रफा आ रहा है तो खबर, बैतुन कबीरुन, ना बैतुन जो है वो हाजा की खबर था, इसलिए वो रफा की हालत थी, तो कबीरुन के रफा की वजह यह थी कि वो खबर को फॉलो कर रहा है। ठीक है। ठीक है। रआ ज़ैदुन बैतन कबीरन में बैतन मफूल होने की वजह से नस्ब की हालत में आया, तो कबीरन चूंकि उसकी सिफत थी इसलिए उसने उसको फॉलो किया और वो भी नस्ब में चला गया। ठीक है। ज़ैदुन फी बैतिन कबीरिन, अब यहां पर बैतिन जर की हालत में आया इसलिए कि इससे पहले क्या है? हरफे जा रहा हरफ जर, हरफे जर, और कबीरिन जर की हालत में आया इसलिए कि तो मौसूफ इसकी को फॉलो मफूल कर रहा ये है, बैतिन को मौसूफ फॉलो को कर फाइल। रहा है, बैतिन की सिफत बन रहा है। सिफत बनना। ठीक है। ये बात आप लोगों को अगर आज समझ में आ गई है तो आप लोग, मैं कहता हूं कि पास हैं, क्योंकि ये बात बड़ी जो है ना वो देर तक बाज़ औक़ात कंफ्यूज करती रहती है। इसका मतलब ये हुआ सर कि इस्म की जो स्टेट होगी तो वही उसमें वही जो स्टेट सिफत की होगी, उसी उसी के ताबे रहेगा वो जो उसी उसकी के ताबे रहेगा, बिल्कुल सर, उसी की वो फॉलो करता रहेगा उसको, फॉलो उसी करेगा। पैटर्न को फॉलो करेगा। जी। तो जरा दोहराते हैं इन जुमलों को, दोहराएं। रफा की हालत में जुमला है हादा बैतुन बैतुन कबीरुन, कबीरुन, नस्ब की हालत में रआ ज़ैदुन हाँ ज़ैदुन बैतन बैतन कबीरन, कबीरन, बैतन कबीरन, जर की हालत में ज़ैदुन फी ज़ैदुन फी बैतिन ज़ैदुन कबीरन। फी बैतिन कबीरिन। बैतिन कबीरिन। एक बार फिर दोहराएं, रफा का जुमला हादा हाजा बैतुन कबीरुन, कबीरुन, नस्ब की हालत में रा ज़ैदुन बैतन बैतुन कबीरन, कबीरन, और जर की हालत में ज़ैदुन फी बैतिन कबीरिन। अच्छा, ये फेल ऊपर गुजरा है रआ, इसको रआ ही पढ़ें, इसको रा ना पढ़ें। रआ पढ़ेंगे तो इसका माना और हो जाता है। क्या रआ का माना है रा उसने देखा, और रा का माना है उसने रियाकारी की, माना चेंज हो जाता है। ठीक है। रआ उसने देखा, किसने देखा? ज़ैदुन, ज़ैद ने देखा, बैतन कबीरन एक बड़ा घर। अब देखें मुस्लिमुन के साथ, मुस्लिमुन के साथ उसकी सिफत लाई है सादिकुन, तो मुस्लिमुन सादिकुन रफा की हालत है। नस्ब की हालत होगी तो मुस्लिमन सादिकन, सादिकन, जर की हालत मुस्लिमिन मुस्लिमिन सादिकिन। सादिकिन, दोहराएं जरा, रफा की हालत मुस्लिमुन मुस्लिमुन सादिकुन, सादिकुन, नस्ब की हालत मुस्लिमन मुस्लिमन सादिकन, सादिकन, जर की हालत मुस्लिमिन मुस्लिमिन सादिकिन। सादिकिन। अब जुमलों में देखते हैं, जाआ मुस्लिमुन सादिकुन। जाआ मुस्लिमुन सादिकुन, सादिकुन, अब यहाँ सवाल किया जाए कि मुस्लिमुन रफा की हालत में क्यों आ रहा है? क्योंकि सर ये फाइल है, क्योंकि जाआ का फाइल बन रहा है। और सादिकुन रफा की हालत में क्यों आ रहा है? क्योंकि से मुस्लिमुन की फॉलो वजह कर रहा है, सिफ्त को क्योंकि मौसूफ को मुस्लिमुन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल दुरुस्त। तो जाआ मुस्लिमुन सादिकुन ये होगी रफा की हालत। नस्ब की हालत रआ ज़ैदुन मुस्लिमन सादिकन, रआ ज़ैदुन मुस्लिमन सादिकन, सादिकन, और जर की हालत समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन सादिकिन। सादिक, समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन सादिकिन। सादिकिन। फिर से दोहराइए एक मरतबा, रफा की हालत जाआ जाआ मुस्लिमुन, मुस्लिमुन सादिकुन, नस्ब की हालत रआ ज़ैदुन मुस्लिमन सादिकन, सादिकन, जर की हालत
समिअ समिया ज़ैदुन ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन मिन सादिक़िन। मुस्लिमिन सादिक़िन। मिन मुस्लिमिन सादिक़िन। और जैसे अभी बात की थी कि अगर पहला मारिफा होगा तो दूसरा भी मारिफा होना चाहिए, तो अल मुस्लिमु अगर होगा तो फिर सादिकुन नहीं होगा, फिर अस सादिकु होगा। अस-सादिकु। रफा की हालत बनेगी अल मुस्लिमु सादिकु, अल-मुस्लिमु सादिक़ु। नसब की हालत होगी अल मुस्लिम सादिका, अल-मुस्लिमा मुस्लिमा सादिका। सादिका। और जर की हालत होगी अल मुस्लिम सादिकी। अल-मुस्लिमी सादिक़ी। अल-मुस्लिम सादिकी। फिर दोहराइए, रफा की हालत अल मुस्लिम सादिकु, अल-मुस्लिमु सादिक़ु। अल-मुस्लिमु सादिक़ु। नसब अल मुस्लिम सादिका, अल-मुस्लिमा सादिका। अल-मुस्लिमा जर सादिका। अल मुस्लिम सादिकी। अल-मुस्लिम अल-मुस्लिमी सादिकी। सादिक़ी। अब अल मुस्लिम सादिकु को इन्हीं जुमलों में देखते हैं। रफा की हालत में जुमला बनेगा जा अल मुस्लिम सादिकु, जा अल-मुस्लिमु जा सादिकु। अल-मुस्लिमु सादिक़ु। नस्ब की हालत में जुमला आएगा रआ ज़ैदुन अल मुस्लिम सादिका, रआ ज़ैदुन ज़ैदुल मुस्लिम अल-मुस्लिमु सादिका। सादिक़ा। और जर की हालत समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिम सादिकी। समिअ समिया ज़ैदुन ज़ैदुन मिनल मिनल मुस्लिमि मुस्लिमी सादिकी। सादिक़ी। एक बार फिर दोहराएं, जा अल मुस्लिम सादिकु, जा जा अल-मुस्लिमु अल-मुस्लिमु मुस्लिम सादिकु। सादिक़ु। स्वादिको रआ ज़ैदुन अल मुस्लिम सादिका, रआ रआ ज़ैदुन ज़ैदुन मुस्लिमा अल-मुस्लिमा मुस्लिमा अस्सादिका। सादिक़ा। समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिम सादिकी। समिअ समिया ज़ैदुन मिनल ज़ैदुन मिनल मुस्लिम मुस्लिमी स्वादिकी। सादिक़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से कुछ मिसालें देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमी। अब अशैतानी की सिफत है अर्रजीमी, तो अशैतानी जर में आया तो वो भी जर में आया। अशैतान वाहिद है तो अर्रजीम भी वाहिद है। अशैतान मारिफा है तो अर्रजीम भी वाहिद मारिफा है। और अशैतान मुज़क्कर है तो अर्रजीम भी मुज़क्कर आया। जुमला इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा, तो अस्सिराता और अल मुस्तकीमा ये इस्म और सिफा की जोड़ी है, ठीक है। और ज़ालिका अल फौजुल मुबीनु, अल फौजु अल मुबीनु खुली कामयाबी, वाज़ेह कामयाबी, ठीक है। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन, और तुम्हारा माबूद एक माबूद है, इलाहुन वाहिदुन। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफन, और कहो उनसे मारूफ बात, अच्छी बात। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन, ये एक सिफत की जोड़ी आई, कुरआनुन करीमुन। फी किताबिन मकनूनिन, दूसरी सिफत की जोड़ी आ गई, फी किताबिन मकनूनिन, ठीक है। ये जुमले आपकी बुक्स में भी लिखे हुए हैं, तो एक असाइनमेंट के तौर पर इनको लें कि ये जो 6 जुमले हैं, मिनश शैतानिर रजीम, अस्सिरातल मुस्तकीम, अल फौजुल मुबीन, इनको ज़रा एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि इस जुमले में अशैतानी जर की हालत में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है। अभी चूंकि टाइम काफ़ी हो चुका है इसलिए हम अभी के लिए इसको यहाँ छोड़ रहे हैं। इसके जर की वजह क्या है, अस्सिराता, इसके नसब की वजह क्या है, अल फौजु, इसके रफ़ा की वजह क्या है, और इलाहुन वाहिदुन और कौलन, इलाहुन रफ़ा में आ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। कौलन नसब में आ रहा है, इसके नसब की क्या वजह हो सकती है। और ये किताबिन और कुरआनुन, इनके रफ़ा की और जर की वजह क्या हो सकती है, ठीक है जी। इन वजूहात को तलाश कीजिएगा, और आपकी बुक में ये जुमले लिखे हुए हैं, वैसे स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, वीडियो भी आ जाएगी, बहरहाल बुक में भी ये हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। मेरे ख्याल है 10 मिनट हम ऊपर चले गए हैं, उसके लिए माजरत। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर व फिक्र करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और आमीन। याद तो हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमाए। सुब्हानल्लाहि व आमीन। बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ جزاک وبرکاتہ. اللہ خیرن کثیرا سر.